matter is very negligible. Yeah. So my energy is my formulas. You are the not a body and not the matter. You are the energy. So this is the first point we discussed. And later in everything is available in the universe. Whatever we need, like for example, if we need financial freedom and water and go in everything, whatever we require, everything is available in the universe. We need to get it from the universe. So unlimited money available in the universe, and we have water, health, and everything. So how do we get it? But we are missing to become holding this because of three reasons. Those are the past life experience and environment and time. So I have ability to liberate. So I'm the creator of the world. I'm creating of the my life. So I can create my life, and I choose mental health, physical health, and emotional and spiritual. Okay. And how to change our reality. There are two things in the same reality and new reality. So how we are going to be drive our life and how we are going to be inspired. Like, same thoughts are new thoughts, and same choice and new choice, and same actions are new actions, and with the same experiences are the new experiences. So with the same feelings are new feelings. So how we are going to be create our drive and inspires our life. That is the main thing. And your responsibility create of your personal reality, like same past present personal reality experiences. So how you think, how you act, and how you feel with the new feature and new personal reality. So this is and apart from this, there is a one more question. First we discuss that who am I. We need to ask our some other person in our family member to ask who am I, and who am I we have to be right. And later we need to be assigned this homework in the telegram group. Thank you. A big round of applause to Parameshwari ma'am. చాలా బాగా సమ్మరైజ్ చేశారండి. I can see the understanding you got from yesterday's class. Thank you. So సార్ ఎప్పుడు చెప్తుంటారు లెర్నింగ్, అండర్స్టాండింగ్, నాలెడ్జ్ తర్వాత దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం. సో కాన్షియస్ గా అది మనము వెన్ వి పుట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్, వెన్ వి రియలైజ్ దట్ వీఆర్ ఎనర్జీ బీయింగ్స్, అది ఇట్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ టు డూ దట్. దెన్ యూ కెన్ సీ ద చేంజెస్. ఓకే, సో నిన్న శ్రీధర్ సార్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. అందరం ఒకసారి పరమేశ్వరి మేడం కి మోర్ పవర్ టు యూ చెప్దామండి. మేడం ఇంత చక్కగా మనకి నిన్నటి క్లాస్ సమ్మరైజ్ చేసి చెప్పినందుకు. More power to you, madam. Power to you, More ma'am. power to you, ma'am. More power to you, More ma'am. power to you, ma'am. More power to you, madam. More power to you, madam. More power to you. More power to you, ma'am. Thank you all. Sridhar Happy sir. morning. Sorry, madam. Yeah, అందరూ Madam. మ్యూట్ చేసుకోండి చెప్పేశాక ప్లీజ్. శ్రీధర్ సార్ he wants to share something. My voice is audible. Yes sir, audible. Madam, I am requesting to everyone, please turn on your videos. That is our main aim. Adis are also saying so many times, because you will turn on our videos means we will focus. That is I am requesting to everyone, if possible, please turn on videos. Thank you. సో మనము ఇందాక సమ్మరీలో విన్నట్టు నిన్నటి క్లాస్లో సార్ మనల్ని హూ యామ్ ఐ అనే అసైన్మెంట్ చేయమన్నారండి. హూ ఐ యామ్ అనేది తెలుసుకోమన్నారు. ఎంతమంది ఆ అసైన్మెంట్ ట్రై చేశారు విత్ సమ్మన్, లైక్ బై యువర్ సెల్ఫ్? కానీ ఇప్పుడు ఎవరు అవైలబుల్ లేకపోతే యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్, ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ సమ్వన్ హెల్ప్. ఆ హెల్ప్ తీసుకుని ఎంతమంది చేశారు అసైన్మెంట్? ఇఫ్ యూ కెన్ రైజ్ ద హ్యాండ్. పరమేశ్వరి మ్యామ్ మీరు చేశారండి? ఎస్ అండి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇంకెవరైనా చేశారండి? సునీతా రెడ్డి గారు. మ్యామ్ చేశాను, బట్ అందులో పోస్ట్ చేయలేదు మ్యామ్. నిన్ననే 5 lines అబౌట్ ఫ్యూచర్ వ్యూ అన్నారు కదా, అది నిన్న అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ చేశాను. బట్ ఓఎంఐ అనేది పోస్ట్ చేయలేదు. అందులో చేశాను, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నోట్స్ లో ఉంది, బట్ పోస్ట్ చేయలేదు.
ఓకే. సో 108 టైమ్స్ చేశారా అండి? 108 చేయలేదు. కంప్లీట్‌గా 108 చేయలేదు. ఓకే. 20 టైమ్స్, 25 టైమ్స్ అయినట్లు. సో వి విల్ మనం మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ పరమేశ్వరి మ్యామ్ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కాబట్టి ఎలా హౌ వాస్ థట్ హూ ఐ యామ్? లైక్ ఎలాగా అనిపించింది ఆ అసైన్‌మెంట్ చేసినప్పుడు? యాక్చువల్లీ నేనెవరో నాకు తెలియట్లేదు మేడం. ఫస్ట్ 20 రాయంగానే ఐయామ్ బ్లాంక్ యాక్చువల్లీ. దాని తర్వాత హూ యామ్ ఐ అంటే నేను ఇంతేనా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ. వెతుక్కోవాల్సొస్తుంది. యూ నో యాక్చువల్లీ నిన్న సార్‌తో మాట్లాడేటప్పుడు గూడా ఐయామ్ ఎ మదర్, ఐయామ్ ఎ గుడ్ డాటర్, ఐయామ్ ఎ వైఫ్ అన్న తర్వాత ఆమె లో కాన్ఫిడెంట్ పర్సన్ అవన్నీ నాకు అడ్జెక్టివ్స్ లాగా అనిపిచ్చాయి. బట్ స్టిల్ వి నీడ్ టు డూ దట్ అన్నట్టుగా నేను సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ పర్సన్ అని అవన్నీ ఐయామ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సింగ్ బై అదర్స్ అని ఐ రోట్ సో మెనీ థింగ్స్. బట్ ఆఫ్టర్ 15, 20 ఐయామ్ నాట్ గెట్టింగ్ ఎనీ సెంటెన్సెస్ అసలు. నేనెవరో నాకే ఇంతేనా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. నేను ఇన్నా అని గూడా అనిపిస్తుంది. 2 రకాలుగా అనిపిస్తుందనమాట. నేను ఇన్నున్నానా అనిపిస్తుంది. నేను ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. సో, ఆఫ్టర్ థట్ ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఎనీథింగ్. సో, వాటెవర్ ఐ గాట్ ఐ పోస్టెడ్. దట్స్ ఇట్. థాంక్ యూ ఫర్ హానెస్ట్‌లీ షేరింగ్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మ్యామ్. థాంక్ యూ. సునీత రెడ్డి గారు మ్యామ్. చెప్పండి. ఎలా అనిపించింది మీకు హూ ఐ యామ్ అనే అసైన్‌మెంట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు? వర్ యూ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఇట్? నాకు నిన్న సార్ చెప్పినప్పుడు రాస్తున్నప్పుడే సరే నేను నా లోపల ఇన్ని ఉన్నాయేమో, నేను ఇలాగేమో అని నేను అనుకున్నాను మ్యామ్. కాకపోతే నిన్న సార్ చెప్పిన తర్వాత నిజంగా మనం అలా అనుకుంటామా మన గురించి? ఇది ఎంతవరకు నిజము అనేది కాకపోతే మనం అక్కడ వరకు అనుకుంటాము. బట్ మనం ఇదంతా కాదు అనేది అదొక భ్రమణ అనేది అనిపించింది. బట్ ఎంతవరకు నాకు కూడా క్లారిటీ లేదు మేడం. బట్ రాస్తున్నా. నేను మాత్రం నేను ఇంతే అని చెప్పేసి రాస్తున్నాను. బట్ నేనెంత అనేది అవతల వాళ్ళు అనుకోవాలి గదా! అనేది అనిపించింది ఇంకా. అది కరెక్టా కాదా క్లారిటీ లేదు. బట్ 100% నాలో ఉన్న థాంక్ యూ మ్యామ్. పాజిటివ్‌నెస్, నెగెటివ్స్‌నే రాసుకున్నాను నేను. అది ఎంతవరకు కరెక్టో కాదో తెలీదు. అంతే. మీ వాయిస్ కొంచెం బ్రేక్ అయింది లాస్ట్‌లో. బట్ ఐ అండర్‌స్టాండ్. ఆ క్లారిటీ ఇంకా రావాలి. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్ యాస్ వెల్. నేను చేశాను. బట్ ఐ వాస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హూ ఐ యామ్ నుంచి నేను వాట్ ఐ యామ్‌కెళ్ళిపోయాను. అవన్నీ చెప్తూ ఉన్నాను. ఆహ్, కానీ అది చెప్పడం వల్ల గూడా నేనేంటి అనేది నాకు తెలిసింది. నేనే అవన్నీ కాదు అని గూడా నాకు తెలిసింది. ఈవెన్ ఐ నీడ్ సమ్ మోర్ క్లారిటీ అండ్ మోర్ క్లారిటీ కావాలి అనిపించింది. ఐ థింక్ ఐ నీడ్ టు రిపీట్ దిస్ సో మెనీ టైమ్స్ టు మై సెల్ఫ్ సో దట్ వి కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఔట్. హ్యాపీ ఆది సార్ జాయిన్ అయ్యారండి. హ్యాపీ మార్నింగ్ ఆది సార్. Yeah. Happy morning, Andy. Happy morning. Super. శుభోదయం సార్, శుభోదయం. Right. Happy morning, sir. Happy morning. Happy morning, sir. Happy morning, sir. Happy morning. Happy morning, sir. Happy morning, sir. Happy morning, sir. Right. మార్నింగ్. Happy morning, sir. Happy morning and happy morning. So, Happy morning, sir. yes. Now, my Happy appeal morning, to sir. all of you, don't judge anything. Just do it. I'm practicing this from last 4 years. Okay. So the moment you do, you elevate to the next level. This is the progression. Okay. Progression from yesterday. So ఇందులో ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ అనడం కంటే హౌ ఐఎమ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ మై గోల్స్. సో ఈ ప్రాక్టీసెస్ మిమ్మల్ని మీ గమ్యస్థానం వైపు తీసుకెళ్తాయి. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఎస్, ఈ ఆలోచన ఉంటే చాలు, ప్రాక్టీసెస్ ఉంటే చాలు. సో దట్స్ వై కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ ఎ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో పర్ఫెక్షన్ అండ్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ రైట్ ఆర్ నథింగ్ రాంగ్. యూ ఎక్స్పీరియన్స్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఇప్పటి వరకు మనకి ఏంటంటే ఒక ఈగో స్టేట్లో ఉన్నాం. నేను ఇది, నేను అది, నేను ఇంతే, నేను చెప్పినట్టు చేయాలి. నౌ ఐఎమ్ సెయింగ్ యు ఆర్ నాట్ దట్. సో టేక్ దిస్ థాట్, దెన్ సీ మీకు ఏమవుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు ఇలా చేసే కొద్దీ ఒక 4 ఏళ్ళు చేసినా కూడా మీకు కొత్త పాయింట్ వస్తుంది. ఎండ్లెస్ పాసిబిలిటీస్. ఇది ఇంతే, ఇది ఇట్లనే అనే ఒక మైండ్ సెట్ నుంచి ఐఎమ్ ఎవాల్వింగ్ అనే ఒక మైండ్ సెట్ వస్తుంది. సో యువర్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. అంతే, ఆబ్వియస్గా. ఎందుకు అవుతాం? ఫస్ట్ ఈజ్ వన్ థింగ్, యు ఆర్ నోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ బెటర్. మీ గురించి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. దట్స్ ఎ ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటెన్సీ.
తర్వాత యూ బెటర్ కనెక్ట్ టు ద యూనివర్స్. మనం ఏదైనా సాధించాలంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద యూనివర్స్. ప్రపంచంలో మొత్తం ఉంది. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఐఎమ్ దిస్ బాడీ, దెన్ మనల్ని మనం లిమిట్ చేసుకున్నాం. సో ఆ లిమిటేషన్ నుంచి లిబరేట్ అవ్వాలి. టైం, బాడీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఈ మూడింటి నుంచి లిబరేట్ అవ్వాలని చెప్పుకున్నాం. ఈ మూడింటి నుంచి లిబరేట్ అవుతేనే యూ ఫీల్ యూ యాజ్ ఎ స్పేస్. నేను చెప్పుకున్నాం, మన మొత్తం వాయిడ్, ఖాళీ ప్రాంతం అని చెప్పాం. నేను చైర్ కూర్చున్నా, నీకు ఏం కనిపిస్తుంది? చైర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. నేను టేబుల్ మీద కూర్చున్నా, టేబుల్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. బట్ ఈచ్ ఆటమ్ బై డిజైన్ ఈజ్ 99.99% ఈజ్ ఎ స్పేస్. అది మనకు కనిపించట్లేదు, మనం చూడట్లేదు. నువ్వు చూస్తే కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చైర్ మీద కూర్చున్నాం, మనకి అది వస్తువులా కనిపిస్తుంది. యూ ఓన్లీ సీ ద మ్యాటర్. బట్ మ్యాటర్ ఈజ్ హౌ మచ్ ఇన్ ద యూనివర్స్? మ్యాటర్ ఈజ్ 0.0001% ఓన్లీ. మీరు ఏది చెప్పినా అది అంతే పర్సెంట్, అంతే. సో దట్స్ వై ఇట్స్ అ న్యూ వే ఆఫ్ థింకింగ్. ఇప్పటి వరకు మనం అది వస్తువుగా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా దాని బియాండ్ మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాం. స్పేస్ వరకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం, ఎనర్జీ వరకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం. ఏదైనా ఫిజికల్గా కనిపిస్తే ఉంది అంటాను, కనిపించకపోతే లేదు అంటాను. బట్ దిస్ నాట్ రియాలిటీ. ఇట్ కుడ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యువర్ కాన్షియస్నెస్ ది అన్లిమిటెడ్ పవర్ ఆఫ్ యూనివర్స్. అక్కడ మనం ఉన్నాం. అర్థమవుతుందండి? దీంట్లో క్వశ్చన్లు వేసే కొద్దీ అది కాంప్లెక్స్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ సెల్ఫ్ జర్నీ. మీ జర్నీలో మీరు ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్తే చాలు. మీ జర్నీలో నిన్నటి మీ ఆలోచనలో మీరు లేకుండా కొత్త ఆలోచన, ఎందుకని చెప్పాం, పాత ఆలోచన, పాత యాక్షన్, పాత థింకింగ్తో నువ్వు ఏమీ కొత్త జీవితాన్ని సాధించలేవు. కొత్త జీవితాన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే కొత్త ఆలోచన, కొత్త యాక్షన్, కొత్త బిలీఫ్తో మనం సాధించగలం. సో వీటిని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ వరకు మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సో బట్ బలంగా మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్స్, నేను చెప్పిన ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ప్రతి ఎక్సర్సైజ్ మీరు ఒక 4 ఏళ్ళు చేసినా కూడా ఏమవ్వదు. ఐ డూ ఆల్ దిస్ ఈవెన్ నౌ. ఎస్, దిస్ ఆల్ లైక్ ఏదో నేను ఒక రోజు చేస్తే అయిపోతుందని. దిస్ ఎ ప్రాక్టీస్ అంతే. దిస్ ఎ వే ఆఫ్ లివింగ్. మనకు రేపు నుంచి 5 AM ఈజ్ ఎ వే ఆఫ్ లివింగ్. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. 5 AM లో నేర్చుకోవడానికి ఏం లేదండి. దిస్ ఎ వే ఆఫ్ లివింగ్ అంతే. యాజ్ యూ లివ్ దిస్ వే, యూ ఫైండ్ అవుట్ ద న్యూ మీన్స్ టు వాక్ త్రూ. వే ఆఫ్ లివింగ్. 5 AM వాట్ ఎవర్ యూ లెర్న్ హియర్ ఈజ్ అ వే ఆఫ్ లైఫ్. అన్ని మన జీవిత విధానంలోకి వచ్చేసేయాలి. ఇదేదో నేను చదువుకున్నాను సార్, బుక్లో ఉంది, చూస్తాను, అట్లేం లేదు ఇందులో. సూపర్ అండి, వెరీ గుడ్. వే ఆఫ్ లివింగ్, వే ఆఫ్ లివింగ్. సూపర్. మనం చాలా సింపుల్గా, చాలా సరళంగా మీకు అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా చెప్పుకుంటున్నాం. అర్థం కాని ఏం లేదని అనుకుంటున్నాం ప్రస్తుతానికి. యా. సో నిన్న మొన్న జరిగిన క్విక్ ఒక 2 minutes కెన్ సంబడి రీక్యాప్? మనం ఏం చెప్పుకున్నాం డే 1 అండ్ డే 2? బికాస్ మీకు ఆ థ్రెడింగ్ లేకపోతే, ఆ సీక్వెన్స్ మీకు తెలియకపోతే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. జస్ట్ మేక్ ఇట్ సింపుల్ అండ్ క్లియర్. పరమేశ్వర్ గారు, వాట్ ఈస్ దట్ డే 1 and day 2 in 2 minutes? Yeah, we discussed about the day 1 is the point A, point B. ఎస్. Okay, and where అందరూ వినండి. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ రీక్యాప్. మనం ఏం చెప్తాం, పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి షుడ్ బి క్లియర్. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడున్నాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మనం ఎక్కడున్నాము, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కావాలంటే ఇప్పుడు మనీ లేదు అన్నట్టుగా, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉంది. పాయింట్ ఏ వచ్చేసి ల్యాకింగ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్, అట్లాగా. సో వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి, అండ్ వై వీఆర్ నాట్ గెటింగ్, ఎందుకు మాకు వై వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ దట్ థింగ్ అంటే, ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఆర్ ద డిస్ట్రాక్షన్స్ అబౌట్ దట్, indiscipline, for lack of fear of failure, like that. So we need to know about. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మీ డిస్ట్రాక్షన్స్ మీకు తెలుసా తెలీదా? కొందరికి మొబైల్, కొందరికి సోషల్ మీడియా, కొందరికి టీవీ, కొందరికి స్పోర్ట్స్, కొందరికి ఫ్రెండ్స్, కొందరికి స్మోకింగ్, కొందరికి డ్రింకింగ్, యా, కొందరికి సినిమాలు. I don't know what is that. You should able to identify your distractions. Yes. Yeah. సో హౌ యూ ఎలివేట్ యువర్ మార్నింగ్ని ఎట్లా ఎలివేట్ చేసుకోవాలి, జీవితాన్ని ఎట్లా ఎలివేట్ చేసుకోవాలి, దానికోసం ఏంటి జరుగుతున్నాయంటే ఎన్విరాన్మెంట్, పాస్ట్ కండిషన్, లైఫ్, టైమ్. ఫర్ దట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్, వీ బిలీవ్, వీ బిహేవ్, వీ విల్ బికమ్. సూపర్ అండి. దిస్ ఈజ్ టైప్ చేయండి అందరూ. సో ద all achievers of 5 AM has to implement this in your life. బిలీవ్, బిహేవ్, బికమ్. Yes, believe, behave, become. ముందు నమ్మాలి, I can become the creator. I design my life. లేకుంటే విక్టిమైజ్డ్ మైండ్ సెట్. నా లైఫ్ ఇంతే సార్,
నాకు అంతే సార్, నేనేం చేయలేను సార్, మా ఊర్లో ఇంతే సార్, మా అమ్మ ఇంతే సార్, మా నాన్న ఇంతే సార్. ఎస్, ఆల్ దట్ ఎగ్జిస్ట్. Yeah. I'm not saying no, but you still have a chance to create a new life. కాబట్టి you have to believe I can create a new life. You have to behave as a new person. You have to become that new person. So this is ideology and philosophy behind 5am. So all you have to become as achievers. Type in the chat box, I am an achiever. I am the creator. I design my life. This has to your language. Don't speak about your problems. నాకు ఇట్లా అయింది సార్, నాకు అట్లా అయింది సార్, నేను వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు సార్, నీట్ పట్టించుకోవట్లేదు సార్. యాజ్ యూ ఫోకస్ దట్ విల్ ఎక్స్పాండ్. మీకు తెలియకుండా ఎక్కడైతే మీ ఫోకస్ వెళ్తుందో అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సార్ నాకు బాగలేదు సార్, బాగలేదు సార్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం? బాగలేని సెల్ఫ్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం. సో దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఫర్ యూ టు బి గుడ్. సార్ డబ్బు లేదు సార్, డబ్బు లేదు సార్, డబ్బు లేదు సార్, డబ్బు లేని పాసిబిలిటీని ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం. దట్ విల్ ఎన్హాన్స్. కానీ మనకు అది కాదు కావాల్సింది. నీకు ఉందా లేదా అని కాదు, యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అబౌట్ వాట్ యూ వాంట్. అందుకే ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ గురించి చెప్పాం. నీ ఫ్యూచర్లో ఏం కావాలో ఐ నో దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ రైట్ నౌ. అది లేదు అన్న అవగాహన నాకుంది. బట్ నో పాయింట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ యువర్ కరెంట్ రియాలిటీ. ఎస్, సో అందరూ బిలీవ్, బిహేవ్, బికమ్. దిస్ ఈస్ అవర్ వే ఆఫ్ లైఫ్. ఎస్, ఇది ఫస్ట్ డే సెషన్ అండి. సెకండ్ డే సెషన్ వచ్చేసరికి జీవితంలో మనం అనేది మ్యాటర్ అనేది నాట్ 1%, బట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లైక్ ఈ ఎనర్జీ అనేది లైక్ 99.999% ఉంది. దాన్ని పట్టుకొని మనం పాకులాడుతూ ఉన్నాము. సో యూనివర్స్లో మనం ఆ 0 నాట్ 1% కాదు, మన వీఆర్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద అన్నట్టుగా తెలుసుకోవాలి మనం. సో మన విశ్వంలో అంతా అవైలబిలిటీ ఉంది. మనకి ఏమేమి కావాలో, డబ్బులా, కాన్ఫిడెన్సా, సక్సెసా, వాటరా, ఏమి కావాలి అన్న ప్రతిదీ అవైలబిలిటీ ఉంది యూనివర్స్లో. బట్ దాన్ని మనం పొందలేక హౌ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి గెట్ దిస్ అంటే వాట్ ఆర్ ద ల్యాకింగ్ థింగ్స్. దానికి వచ్చేసరికి ఏమొస్తున్నాయంటే ఇవన్నీ పొందలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మన పాస్ట్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల అవుతున్నాయి. సో ఈ ఎబిలిటీ లిబరేట్ చేసుకోవాలి అన్నా ఐఎమ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అనుకోవాలి. ఐ కెన్ క్రియేట్ మై లైఫ్ విత్ ద హౌ ఐ కెన్ చూస్. Those are the things like mental, physical, emotional and spiritual. సో దీనివల్ల ఇంకోటి ఏంటంటే హౌ టు మీరు ఎలా మీ లైఫ్ వన్ మినిట్. సో మనం నిన్న 4 విషయాల గురించి చెప్పుకున్నాం. టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ 4 థింగ్స్: ఫిజికల్, mental, emotional, spiritual. Yeah. So all these 4 bodies we have to manage. We have to know how to manage it right. So అవి ఎలా అనేది మనము నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో చూద్దాం. బట్ యూ హ్యావ్ టు బి అవేర్. దీన్ని హెడ్ సెట్, హార్ట్ సెట్, ఓకే, మైండ్ సెట్. There is a different name also that I will tell you, but right now you understand it's a physical, mental, spiritual and emotional. So in all bodies మీద మనకు కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ ఉండాలి. స్పిరిచువల్ మీద వాట్ ఈస్ దట్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఎమోషన్ మీద వాట్ ఈస్ దట్ ఎమోషనల్ ప్రాక్టీస్ యు ఆర్ డూయింగ్ టు మేక్ ఇట్ రైట్. Mental, what is that practices you are doing to make your mental body calm and peace. Physical, what is that practices you are doing to make your physical body ideal. సో ఈ 4 వీటి మీద మనం ఎంతో కొంత ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దీనికి ఒక రోజులో 100 గంటలు అవసరంలా. మనం ఏదైతే ఫస్ట్ 60 minutes చెప్పామో ఐ విల్ గైడ్ యూ ప్రాపర్లీ. మీకు మీ డేలో ఫస్ట్ 60 minutes ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో ఆ 60 minutesలో ఎలా వీటన్నిటిని మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనేది మనం ముందు చూద్దాం. బట్ you need to take time, be conscious. In your day, you have to do something. 5 minutes I had to take care of my physical. 5 minutes I had to spend my mental body. 5 minutes I had to care about my emotional body. 5 minutes I had to spend for my spiritual body. At least మన కోసం మనం ఇంత టైం అయితే స్పెండ్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ నెగ్లెక్ట్, మనందరికి ఉన్నది ఏంటంటే మనం వీఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ సమ్ ఏరియా, వీ వీక్ ఇన్ అదర్ ఏరియా. ఫిజికల్ చూడండి, రోజు జిమ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కొన్ని 100 మంది ఉంటారు. రోజు 2 గంటలు చేస్తాం. నువ్వు ఎంత చేసినా కూడా 10 గంటలు చేసిన దట్స్ ఓన్లీ ఫిజికల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ యువర్ బాడీ, ఇన్ యువర్ ఎంటైర్ లైఫ్. సో ఫిజికల్ మీద మీరు ఎంత బలంగా ఉన్నా దట్ నెవర్ మేక్ యూ కంప్లీట్. అర్థం అవుతుంది. నేను జిమ్కి వెళ్తున్నా సార్, బాగా చేస్తున్నా సార్, ఆరోగ్యం బాగుంది సార్, ఈవెన్ మీరు ఎంత చెప్పినా దట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 segment ఆఫ్ ద టోటాలిటీ. కాబట్టి డోంట్ ఫోకస్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ 1 area అండ్ నెగ్లెక్ట్ ఆన్ అదర్. ఇన్స్టెడ్ హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్. 5 minutes physical, 5 minutes mental, 5 minutes emotional, 5 minutes spiritual. So all these 4 has to be part of our life to become supernatural. Yeah, to become superhuman, to become the achiever, to become the creator. Yes, ma'am. Yeah.
మన జీవితాన్ని మనం ఎలా చేంజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాము రియాలిటీలో అనుకుంటే కనుక, సేమ్ థాట్సా? న్యూ థాట్సా? సేమ్ చాయిసెసా? న్యూ చాయిసెసా? సేమ్ యాక్షన్స్‌తో చేద్దామా? కొత్త యాక్షన్స్‌తో చేద్దామా? సేమ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెసా? న్యూ ఎక్స్‌పీరియన్సెసా? సేమ్ ఫీలింగ్సా? న్యూ ఫీలింగ్సా అని. సో, విచ్ వన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు బి విత్ కొత్త ఆలోచనలతో కొత్త మార్పు ఎలా తెచ్చుకుందాం జీవితంలో అనేది. యువర్ పర్సనాలిటీ క్రియేట్ యువర్ పర్సనల్ రియాలిటీ. దీంట్లో ఏంటంటే హౌ యూ థింక్, హౌ యూ యాక్ట్, హౌ యూ ఫీల్. సో, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాక్ట్ విత్ యువర్ ఓల్డ్ థాట్స్ ఆర్ న్యూ థాట్స్ అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. నా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నిన్న మీరేం చెప్పారంటే, మన ఫ్యూచర్‌లో ఏమేం కావాలి అనుకుంటున్నామో లిస్ట్ ఔట్ చేయమన్నారు. సో, దానికి వాట్ యూ థింక్, వాట్ యూ యాక్ట్, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫీల్ అనేది రాయమన్నారు. దాని తర్వాత హూ యామ్ ఐ అనే అసైన్‌మెంట్ ఇచ్చారు. అది కంప్లీట్ చేశాము. అంతేనండి. థాంక్ యూ వెరీ మచ్. సూపర్. ఒకసారి మైండ్ క్లాప్ చేయండి. మోర్ పవర్ టు యూ. సూపర్. సూపర్ క్లియర్. యెస్. సో, అందరికి డోంట్ మిస్ ఔట్. యాహ్! రైట్. సో, ఈరోజు ఇంకొక న్యూ కాన్సెప్ట్. సో, మనం యాక్చువల్‌గా 5M ప్రాక్టీసెస్ మనం చూద్దాం. 5M ప్రాక్టీసెస్ ఏముంటాయి? ప్రాక్టీస్‌కెళ్దాం. బట్ ప్రాక్టీస్‌కి ముందు మైండ్ సెట్. హౌ యూ అండర్‌స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది ఇవన్నీ మనం 5M ప్రాక్టీసెస్. సో, 5M ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి? సో, ఇదంతా బాగుంది. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ డూ సంథింగ్ నథింగ్ విల్ చేంజ్. సో, వాట్ వి డూ? వి ఫోకస్ ఆన్ మెడిటేషన్. వి ఫోకస్ ఆన్ గ్రాటిట్యూడ్. వి ఫోకస్ ఆన్ అప్రిషియేషన్. వి ఫోకస్ ఆన్ ఫర్గివ్‌నెస్. వి ఫోకస్ ఆన్ EFT. We focus on goals. We focus on mirror exercise. We focus on visualization. We focus on affirmations. Yes. We focus on psychic seal. We focus on victory logbook. We focus on goal review. Yes. We focus on to-do list for tomorrow. So we focus on our vision and mission. So all these elements will come one by one in the days to come. Those are the tools. Kate వాటిని మీరు అప్లై చేయాలన్నా you need a mindset. You need a direction. You need a perfect understanding from the current understanding. ఇప్పుడు మీరున్న ఆలోచనతో చేస్తే మళ్ళీ అదే క్రియేట్ చేస్తాం. సో వై ఐఎమ్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో దిస్ ఇస్ నథింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ IM. దిస్ ఇస్ అ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్. యాజ్ ఎ మైండ్ ఎక్స్పర్ట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ హౌ కెన్ యూ డీల్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో ఇది 5M ప్రాక్టీస్. 5M ప్రాక్టీసెస్ ని మీరు చేయాలన్నా 5M ప్రాక్టీసెస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా కూడా మనకు ఈ చిన్నపాటి సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ మనకు అవసరం. ఈ చిన్నపాటి నాలెడ్జ్ అబౌట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అవసరం. అందుకని మనం నిన్న గడిచిన 2 రోజులు, నెక్స్ట్ ఒక 2-3 రోజులు వి ఓన్లీ అండర్స్టాండింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ ద యూనివర్స్. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ వి కమ్ క్లోజర్ వి నెవర్ క్రియేట్ నథింగ్. సో అందుకని మనం ఎవరో తెలుసుకొని, యూనివర్స్ ఎవరో తెలుసుకొని, అనంతమైన శక్తి ఉన్న యూనివర్స్‌తో నన్ను ఎలా నేను మిళితం చేసుకోవాలి అనే డైరెక్షన్‌లో మనం ముందుకెళ్తున్నాం. అర్థమైందండి అందరికీ? సో దానికి కావాల్సిన చిన్న చిన్న నాలెడ్జ్ మనం తెలుసుకుంటున్నాం. యెస్. సూపర్. సో ఈరోజు ఇంకొక అద్భుతమైన టాపిక్. బికాస్ మనం ఒక చిన్న టీవీ కొనాలంటే ఒక 6 నెలలు రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం. ఒక మొబైల్ కొనాలంటే ఒక 10 నెలలు రీసెర్చ్ చేస్తాం. ఒక చీర కొనాలంటే ఒక 6 గంటలు రీసెర్చ్ చేస్తాం. యెస్. We are neglecting one thing. What is that? Reading the manual of your body and mind. ఇది కూడా ఒక మిషనే. ఎట్లయితే వాషింగ్ మిషన్, అయితే సోఫిస్టికేటెడ్ ల్యాప్టాప్స్, మొబైల్స్, లేకపోతే ఇంకోటి ఉన్నాయో అవన్నింటి గురించి చాలా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం. కార్ కొనాలంటే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఎంత, ఇంజన్ స్పీడ్ ఎంత, టర్బో ఇంజన్ ఉందా, ఎస్, బూట్ స్పేస్ ఎంత ఉంది, ఎంతమంది కూర్చోవచ్చు, సీట్ స్పేస్ ఎంత ఉంది, లెగ్ స్పేస్ ఎంత ఉంది, స్టీరింగ్ ఎలా ఉంది, ఇన్ని ఆలోచన చేసుకుంటున్నాం. యూఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. సౌండ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ. బట్ నీకు ఒక అన్లిమిటెడ్ ఇంటెలిజెన్స్ నీతో ఇచ్చి సూపర్ 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 న్యాచురల్ పవర్ నీకు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఒక కండిషన్డ్ మైండ్తో వాడతానంటే యు ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ యూజింగ్ ఇట్. కాబట్టి నౌ వి ఆల్ హ్యాస్ టు నో అండ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ how to use the manual and understand the body and mind and its functioning. Yes. So దాని గురించి మనం ఈరోజు కొంచెం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. రైట్? క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ us? టైప్ C in the chat box. సో ఇప్పటి వరకు మనం
క్లియర్గా ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా వెళ్తున్నాం. సూపర్. శ్రీవాణి గారు, ప్రవీణ్ చౌహాన్, దీప్తి, సునీత రెడ్డి, సూపర్, వెరీ నైస్. వెరీ గుడ్. సూపర్ 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 సూపర్. సో మనల్ని ఇంకొంచెం బెటర్గా అర్థం చేసుకునే భాగంలో ఐ విల్ జస్ట్ టచ్ అవర్ nervous system. Nervous system is one element in our body which connect us to the universe or to the environment. మన బాడీలో ఏదైతే నర్వస్ సిస్టమ్ ఉందో ఆ నర్వస్ సిస్టమ్ వల్ల మనం బయట ఉన్న వాతావరణాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాం. చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తాం, పారలైజ్ అయిన వాళ్ళని చూస్తే పారలైజ్ కాని వాళ్ళకి ఎలా ఉందో అర్థమవుతుంది. చాలా మందికి పారాలిసిస్ వచ్చి చెయ్యి పని చేయదు, కాలు పని చేయదు. ఒకవేళ బ్రెయిన్ పారాలిసిస్ వస్తే most of the body functions పనిచేయవు. అంటే ఏంటి? దే ఆర్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఐటమ్. సో దే నెవర్ పర్సీవ్, దే నెవర్ రెస్పాండ్. బికాజ్ రెస్పాండ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అందులో లేవు. సో మనందరం రెస్పాండ్ అవుతున్నాం అంటే ఏం చేస్తున్నాం? మనకు తెలియకుండా మెసేజ్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం. రిసీవ్ చేసుకున్న మెసేజ్ పాస్ ఆన్ అవుతుంది, ప్రాసెస్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ఒక చర్య ద్వారా బహిర్గతం అవుతుంది. ఎస్. సో నేను ఇదన్నీ న్యాచురల్గా జరుగుతున్నాయంటే దిస్ ఆర్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో నర్వస్ సిస్టంలో ఉన్న స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని న్యూరాన్ అంటాం. టైప్ న్యూరాన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. నర్వస్ సిస్టంలో ఉన్న స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని న్యూరాన్ అంటాం. సో మన బ్రెయిన్లో ఇండైరెక్ట్గా మనకు బ్రెయిన్ ఉంటుంది, లైక్ ఎనీ అదర్ బాడీ పార్ట్ ఆర్గాన్. మనకు కిడ్నీ ఉంది, లంగ్స్ ఉన్నాయి, లివర్ ఉంది, ఐస్ ఉన్నాయి, ఎస్, హ్యాండ్ ఉంది, లెగ్ ఉంది, ఇలా ఎన్నో ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి. అన్ని ఆర్గాన్స్ కలిస్తే హ్యూమన్ బాడీ ఉంది. వీటన్నింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసేది నీ బ్రెయిన్. సో బ్రెయిన్లో ఉన్న సెల్స్ని న్యూరాన్స్ అంటాం. ఎస్, ఆల్మోస్ట్ 100 బిలియన్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ న్యూరాన్ ఈస్ లైక్ ఎ సూపర్ కంప్యూటర్. సార్, ఐ హ్యావ్ ద కంప్యూటర్, ఇట్ కాస్ట్ 10 lakhs rupees, ఇట్ వర్క్స్ అమేజింగ్లీ. దానికంటే ఒక 10,000 times ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది నీ ఒక న్యూరాన్. అలాంటివి నీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 బిలియన్ ఉన్నాయి. సో అంటే యూ కెన్ అసెస్ హౌ మచ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ హౌ మచ్ ఎబిలిటీ యూ జస్ట్ గాట్ బై డిజైన్. దాంట్లో నువ్వు కొన్నది లేదు, నువ్వు ఆలోచన చేసింది లేదు, నువ్వు కష్టపడింది లేదు. దిస్ ఈస్ బ్లెస్డ్ బై గాడ్. మనకు ఇట్స్ ఎ బ్లెస్సింగ్. సో అంత అద్భుతమైన వ్యవస్థ మనలో ఉంది. సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ యూజ్ దట్ సిస్టమ్ రైట్. నథింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. సార్, మనం 10,000 సంపాదించడానికి కష్టపడుతున్నాం, ఏదో ఉద్యోగం చేయడానికి కష్టపడుతున్నాం, బయటికి పోవడానికి కష్టం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్రియేటెడ్ కండిషన్ థాట్స్. కండిషన్ థాట్స్ వల్ల మనం సఫర్ అవుతున్నాం తప్పితే యాక్చువల్ రియాలిటీలో యువర్ వన్ న్యూరాన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మల్టీ కంప్యూటర్. ఎస్, NURON, న్యూరాన్. ఎస్, రైట్. సో ఆ న్యూరాన్ ఏం చేస్తుంది? మెసేజ్ని తీసుకుంటుంది, మెసేజ్ని పంపిస్తుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను టచ్ చేశానని మీతో చెప్తున్నానన్నా కూడా వాట్ ఈస్ హ్యాపెండ్? ఐ టచ్డ్ ఇట్ అని మీతో చెప్తున్నాను అంటే ఈ మెసేజ్ని ఇక్కడ ఉన్న సెల్ నుంచి ఇక్కడ ఒక నర్వ్ సెల్ ఉంటుంది. ఆ నర్వ్ సెల్ తీసుకొని దట్ ఆల్ ద వే ఇట్ విల్ టేక్ అస్ ద నర్వ్ సెల్ అక్రాస్ ద బాడీ, దెన్ టు ద స్పైన్, దెన్ టు ద బ్రెయిన్. ఓకే. దెన్ బ్రెయిన్ విల్ సెండ్ సిగ్నల్, ఓకే సంబడి ఈస్ టచింగ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్, డోంట్ వరీ, బీ ఎంజాయ్ అని చెప్తుంది. దెన్ ఐఎమ్ కూల్, ఈవెన్ యూ టచ్ మీ. నో, ఇఫ్ ఐ టచ్, I don't like it. Then the signal pass from the body cell to the nerve cell which is present here, taken across your body, from the spine to the brain, from the brain to the body, remove the hand. Antundi. Because I don't like this. Emmade nu teliyకుండా aa cheytindi pakkana jaripestavu. Because all this is happening within you. All this happens in a nanosecond. ఇదంతా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలా జరుగుతుందన్న విషయమే నీకు తెలియదు. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద న్యూరాన్ ఈస్ మచ్ హయ్యర్ దాన్ ఏ కంప్యూటర్. ఎస్. కాబట్టి మనకు అంత స్పీడ్గా, సపోజ్ ఫ్యాన్లో రెక్కలు ఉంటాయి, అది తిరుగుతున్నప్పుడు రెక్కలు కనిపించవు. ఎందుకు కనిపించలేదు? బికాస్ నీ కంటికి ఒక
డిస్టెన్స్ ఒక లెవెల్ వరకు మాత్రమే ఉన్నట్టుగా చూడగలదు, ఆ తర్వాత చూడలేదు. యాజ్ ద స్పీడ్ ఈస్ మోర్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ 1, బట్ దానికి 3 రెక్కలు ఉన్నాయి. ఆపినప్పుడు 3 కనిపిస్తాయి, తిరిగినప్పుడు ఏం లేదన్నట్టు ఉంటుంది. బికాస్ యువర్ ఐ కెనాట్ డిటెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్పీడ్. సిమిలర్లీ మన న్యూరాన్కి ఉన్న స్పీడ్ వల్ల ఇంత కాంప్లెక్స్ యాక్షన్ జరిగినా కూడా నీకు ఏమి తెలియదు, బికాస్ ఇట్ న్యాచురల్లీ డిజైన్. అంత ఫాస్ట్గా అది ప్రాసెస్ చేస్తుంది కాబట్టి అంత కాంప్లెక్స్ కెమికల్ రియాక్షన్ కూడా ఏమి జరిగినట్టు నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నావు. బట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్. ఎస్, సో జస్ట్ ఐ విల్ ప్రెజెంట్ వన్ వీడియో. ఆ వీడియో చూడండి, హౌ ద కమ్యూనికేషన్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇలా చెప్పానో ఓకే, మెసేజ్ పాస్ అయింది. మెసేజ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న న్యూరాన్ మొత్తం ఇక్కడ వరకు ట్రావెల్ చేయదు, ఒక న్యూరాన్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళదు. ద న్యూరాన్ సెండ్ సిగ్నల్ టు ద అదర్ న్యూరాన్, that neuron sends signal to the other neuron, that neuron sends signal to the other neuron. Like the neuron has a network, one neuron will be there only. ఇక్కడ సెన్స్ చేసే న్యూరాన్ ఇక్కడే ఉంటుంది, ఇది బ్రెయిన్ వాళ్ళకి వెళ్ళదు. బట్ హౌ కెన్ ఇట్ సెండ్ ద మెసేజ్ టు ద బ్రెయిన్? త్రూ ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్. ఇట్ రిలీజ్ ఎ కెమికల్, దట్ కెమికల్ క్యారీ ద మెసేజ్ టు ద అదర్ న్యూరాన్, దట్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ take the message to the other neuron. Like that, as it is passing, neurotransmitters help the message to pass on to the brain. Sir, ఇక్కడ న్యూరాన్ ఉంది కాబట్టి ఈ న్యూరాన్ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఈ న్యూరాన్ ఇక్కడ పోయి చెప్తుందా? అక్కడ చెప్పదు. దిస్ న్యూరాన్ విల్ బి హియర్ ఓన్లీ. బట్ వాట్ ఇట్ డస్, ఇట్ సెండ్స్ ఎ కెమికల్. దట్ కెమికల్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూరోట్రాన్స్మిటర్. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. దట్ కెమికల్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూరోట్రాన్స్మిటర్. ఆ న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ అవుతుంది, అది మళ్ళీ ఇంకొక న్యూరాన్ని ట్రిగర్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఆ న్యూరాన్ ఒక న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ చేస్తుంది, అది ఇంకొక న్యూరాన్ ట్రిగర్ చేస్తుంది. మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న న్యూరాన్ ఒక న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ చేస్తుంది, అది ఒక న్యూరాన్ ట్రిగర్ చేస్తుంది. లైక్ దట్ all these things will happen in a nanosecond and the message will be clean. So indirectly what is happening, న్యూరాన్ తీసుకున్న విషయాన్ని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ద్వారా బ్రెయిన్ పంపిస్తుంది. అలా ఆల్ న్యూరాన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఇన్ యూ త్రూ ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్. న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఆర్ కెమికల్ మెసెంజర్స్, అంతే. సో సో ఎలా మన వ్యవస్థలో ఈ మెసేజ్ అనేది వెళ్తుంది అనేది ఒక చిన్న వీడియో ద్వారా చూద్దాం. Neurons communicate with each other, relaying messages throughout your body and powering all of your thoughts and actions. Neurons talk to each other using both electrical and chemical signals. Messages start as electrical signals traveling rapidly down a neuron. These signals are called action potentials. When they reach the gap between two neurons, the messages need some help to get across. The information is transformed from an action potential into a chemical message, which crosses the gap called a synapse. The release of those chemical messengers can trigger an action potential in the neuron on the other side of the synapse, conveying the message onward. Or it can quiet the message. This happens over and over and over. And with repeated activity, the synapse gets stronger, so the next message is more likely to get through. That way, neurons learn to pass on important messages and ignore the rest. This is how our brains learn and adapt to an ever-changing world. Yes, అర్థమైందండి? How the messaging system in our body, అర్థమైందా? Clear to all of us? So this is how we are all connected. Yeah, సో మనకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి. వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ సెండ్స్ సో ఫాస్ట్. ఒక ఆలోచన మొదలవుతుంది, ఒక యాక్షన్ మొదలవుతుంది, ఒక బిహేవియర్ వస్తుంది, జస్ట్ బికాస్ ఇట్ టేకెన్ ద మెసేజ్. సో సార్ నేను బాధపడుతున్నాను, సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఒక మెసేజ్, ఒక పిక్చర్ చూసారో, లేదా ఒక పర్సన్ అనుకున్నారో, లేకపోతే ఈవెంట్ మీకు గుర్తొచ్చింది. ఆ గుర్తొచ్చిన ఈవెంట్ మీ న్యూరాన్స్ ట్రిగర్ చేసింది, న్యూరాన్స్ కెమికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది, ఆ కెమికల్స్ ఒక మెసేజ్ పంపించాయి, దిస్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐ లైక్, సో ఐ ఫీల్ డిప్రెస్డ్. సో డిప్రెషన్ మీ బాడీలో పార్ట్ అయిపోయింది. యాజ్ యూ డూ దిస్ రిపీటెడ్లీ యూ బికమ్, సార్ నేను డిప్రెస్డ్గా ఉంటాను సార్, నా లైఫ్ అట్లనే ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ దట్. లేదు, మీకు ఒక పిక్చర్ కనిపించింది, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఎలివేటెడ్ ఎమోషన్, అది చాలా ఇష్టమైంది, చాలా అందమైంది, యూ గెట్ సో ఎక్సైటెడ్,
you just trigger your neuron, send the chemical, I'm happy, I'm happy, I'm happy. That spread across your body and you feel more energetic and more happy. Because that chemical what is released now is a happy hormone or happy chemical. So ఇలా మన బాడీలో ఏదైతే మనం ప్రజెంట్ చేస్తున్నామో ఫీల్ అవుతున్నామో దిస్ ఇస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద న్యూరల్ రియాక్షన్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ అస్. ఈ న్యూరాన్స్ అనేవి జస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసం చూస్తే దే ఫార్మ్ యాజ్ ఎ నెట్వర్క్. సపోజ్ నేను మాట్లాడుతున్నాను, నేను ఎన్ఎల్పి గురించి మాట్లాడుతున్నాను, అట్లా కాకుండా మీరు ఇప్పుడు స్పేస్ క్రాఫ్ట్ గురించి మాట్లాడమంటే ఐ విల్ సర్చ్ బికాస్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. లేదు వంట ఎట్లా చేయాలి చెప్పమంటే ఐ సర్చ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ న్యూరాన్స్ సెట్ ఇన్ మై బాడీ. అదే నేను ఇప్పుడు కామేశ్వర్ గారికి చెప్పాను అనుకోండి, చికెన్ అదే ముందు నేను హ్యాపీగా చేసేస్తాను, 2 నిమిషాలు టైం అంటుంది. బికాస్ దట్ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఆల్రెడీ దేర్. ద మూమెంట్ ఐ సే చికెన్ చేయండి అనక ముందే ద సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ విల్ ఫైర్. ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. మనకు ఉప్పు కావాలి, పప్పు కావాలి, చికెన్ కావాలి, ఇట్ విల్ డైరెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యూ డూ ద యాక్షన్ బికాస్ దోస్ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఆల్రెడీ దేర్. లేదు మనం ఇప్పుడు బంగీ జంప్ చేద్దాం అంటే భయపడతాం బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ టు గివ్ దట్ కంఫర్ట్. ఓకే బంగీ జంప్ చేస్తే ఏం కాదు, భయపడొద్దు. లేదు మనం ఈరోజు కొండలు ఎక్కుదాం, వీ డూ ట్రెక్కింగ్ అన్న వెంటనే యూ గెట్ పాల్పిటేషన్, భయం వస్తుంది. బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ టు ఫీల్ హ్యాపీ. అయ్యేమో కొత్త ప్రదేశం, కొండలు ఎక్కాల, ఎట్లా ఎక్కుదాం, నాకు కాళ్ళు నొప్పులు, ఆల్ దిస్ యూ ఫీల్ దట్ ఈస్ న్యూ. కాబట్టి ఆ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ లేవు కాబట్టి మనకు అది వస్తుంది. కానీ చేసేవాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, కొంతమంది బుక్ రీడింగ్ హ్యాపీగా చేస్తున్నారు బికాస్ దోస్ హ్యావ్ దట్ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. అంటే మనకున్న బిలియన్ న్యూరాన్స్లో కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఒక సెట్గా ఫామ్ అవుతున్నాయి, మెసేజ్ క్లియర్గా రీడ్ అవుతుంది, మెమొరీగా ఉంటుంది, యాక్షన్ జరిగిపోతుంది. మీకు రాదు అని చెప్తున్నారంటే ఆ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ లేవు, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఆ రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ అండ్ దట్ న్యూరాన్స్ ఆర్ ఫైరింగ్ అండ్ గివింగ్ ద యాక్షన్. సో మనకి ఏదైనా పని రాదు అంటే ఏం చెప్తున్నారు, సార్ నేను పొద్దున్నే లెగవను అంటే ఏం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ విచ్ విల్ టేక్ ద మెసేజ్ అండ్ మేక్ యూ యాక్షన్. సార్ నేను పొద్దున్న లెగవలేను అనే వాళ్ళందరికీ ఏమవుతుంది, యూ డోంట్ హ్యావ్ ద సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. 1 మిలియన్ లేదా 2 మిలియన్ న్యూరాన్స్ ఒక సెట్గా వచ్చి దట్ హ్యాస్ టు సెండ్ ఎ కెమికల్, బాబు నౌ 5 o'clock there is a session, you have to wake up at 5:45 అనే మెసేజ్ మన బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు యువర్ బాడీ విల్ రెస్పాండ్ టు దట్ మెసేజ్. వై? బికాస్ దర్ ఆర్ ఆల్రెడీ సెట్ న్యూరాన్స్. ఆ న్యూరాన్స్ లేకపోతే ఏం చేయాలి, కంగారు పడొద్దు, యూ కెన్ క్రియేట్ దట్ న్యూరాన్స్. బికాస్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, దిస్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ న్యూరో సైన్స్. మనందరం ఇదంతా ఎక్సలెన్స్, హ్యూమన్ కెపాసిటీ, ఎన్హాన్సింగ్ పొటెన్షియల్ ఇదంతా మాట్లాడుతున్నాం అంటే వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ వన్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ న్యూరాన్. దట్ ఎబిలిటీ ఇస్ న్యూరోప్లాస్టిసిటీ. ఓకే మనకి ఏమి లేకపోయినా సార్ మా ఊర్లో అట్లా సార్, మా ఊర్లో ఇట్లా సార్, నాకు ఇంగ్లీష్ ఇవన్నీ ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఓల్డ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. బట్ దిస్ న్యూరాన్ హ్యాస్ ఎ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఇట్ కెన్ బెండ్, ట్విస్ట్, turn in any way you need. It can break, it can realign. So only thing you have to do is you have to guide with a conscious efforts. Appudu emoutundi, again new neurons come together and form as a network, get as experience and deliver the task. Sir ippadi nunchi నాకు meditation రాదు, don't worry, because you don't have those set of neurons to guide you to do that action. Now what we are doing, conscious గా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. You're given a thought, meditation chayali, I have to create a new self, meditation chayali, thought has taken, so neurotransmitter releases, then what happened, new set of neurons comes closer. Ippudu varaku aa neurons levu, but unna neurons lo konni neurons they will come as a set. So those neurons will fire to the response, will fire to the thought, meditation chayali, this is the thought. As you take in the thought, the neurons fire. As the neurons fire, they wire together. Okay? Neurons fire, neurons wire. Neurons fire, neurons wire. Okay? ఎక్కడైతే మనకు కొత్త ఆలోచన వచ్చిందో, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ద ప్లాస్టిసిటీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ రెసిడ్ ఇన్ నేచర్. సో అది విడిపోతుంది, మళ్ళీ కొత్త సమూహంగా మారుతుంది, విడిపోతుంది, కొత్త సమూహంగా మారుతుంది. బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ రిహార్సల్. యా, అది ఒక రోజులో రాదు, ఒక గంటలో రాదు, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ, మీరు చేస్తే వస్తుంది. సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి, నౌ యూ హ్యావ్ టు రిహార్సల్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఐ హ్యావ్ టు డూ మెడిటేషన్, ఐ హ్యావ్ టు డూ మెడిటేషన్, ఐ హ్యావ్ టు డూ మెడిటేషన్, మెడిటేషన్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ మీ, ఐఎమ్ ద ప్రాక్టీషన్ ఆఫ్ మెడిటేషన్, ఐ బిలీవ్ మెడిటేషన్ విల్ హెల్ప్ మీ, ఐ బిలీవ్ మెడిటేషన్ విల్ మేక్ మీ టు ద న్యూ బీయింగ్. ఎప్పుడైతే మీరు రిహార్సల్ చేస్తున్నారో దీనికి కావాల్సిన యాక్షన్ రావడానికి న్యూరాన్స్ దగ్గరికి వస్తాయి, ఆ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు
నీ మెసేజ్కి రెస్పాండ్ అవుతాయి. మెసేజ్కి రెస్పాండ్ అయిన న్యూరాన్స్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇస్తాయి. ఆ యాక్షన్ నీ బాడీలో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. దెన్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ మీరందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే ఆల్రెడీ యువర్ బాడీ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ద సిగ్నల్ హ్యావ్ టు వేకప్ ఎట్ 4:45. మేబీ ఆ న్యూరాన్స్ నిన్న లేకపోవచ్చు, మొన్న లేకపోవచ్చు, బట్ టుడే దే ఆర్ ఫార్మింగ్. ఆఫ్టర్ 21 days దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ రైట్. దే డోంట్ అలౌ యూ టు స్లీప్. మీరు ఎంత అలసిపోయిన చూడండి, ఇక్కడ చాలా మంది ఫైన్లు చెప్తారు, సార్ నేను 2 గంటలకు పడుకుని 4ంటికి లేచేస్తాను, నేను 3ంటికి పడుకుని 4ంటికి లేస్తాను. ఇట్ బికమ్ అన్కాన్షియస్. ఇంకా మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఇట్స్ బికేమ్ యాజ్ అ న్యూరల్ ప్యాటర్న్. ఎప్పుడైతే న్యూరల్ ప్యాటర్న్ అయిందో ఇంక మీకు ఇంత కష్టమైన పని కూడా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది, బికాస్ ఆల్రెడీ యువర్ బాడీ హాస్ టేకెన్ యాజ్ అ అన్కాన్షియస్ మెసేజ్. బాబు నువ్వు నాకు కంటిన్యూస్ ఒక 4 రోజులు చెప్పావు, యూ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ రిహార్సల్ సో దట్ ఐ మేడ్ మై నెట్వర్క్, నౌ నథింగ్ టు బి డన్ బై యూ, ఐ మేక్ ఇట్ బై మై సెల్ఫ్. సో బట్ ఆ నెట్వర్క్ క్రియేట్ అయినంత వరకు మనం రిహార్సల్ చేయాలి. దిస్ ద బ్యూటీ. అర్థమవుతుందండి? క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్? టైప్ సి ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో ఇప్పటి నుంచి నాకు అది లేదు సార్, ఇది లేదు సార్, కష్టం సార్, అది ఏది అనకండి. ఎస్, ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఛాలెంజింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రాబ్లమాటిక్. ఎందుకు? లోపల న్యూరాన్స్ లేవు. నౌ వీ నో ద సైన్స్, నౌ వీ నో ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద సైన్స్, నౌ వీ నో న్యూరోప్లాస్టిసిటీ. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ just by doing rehearsal with a positive thought. So by that you create the network. Once the network is there within you, it controls your body. So that is how we can use this power to spend the areas where we want to improve. కాదు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన ఎనర్జీని అంతా, మన నెట్వర్క్ అంతా నెగటివ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. నాకు వీళ్ళు పడదు, వాళ్ళు వేస్ట్, వీళ్ళు వేస్ట్, వాడట్లా. సో యాజ్ యు ఆర్ టాకింగ్ దిస్, యాజ్ వీఆర్ రిహార్సల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, మనకు ఆ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో కాబట్టి డోంట్ డూ దిస్ రిహార్సల్ విచ్ ఇస్ నెగటివ్. చాలా మంది పొద్దున్న సాయంత్రం నాకు డయాబెటీస్ ఉంది, నాకు షుగర్ ఉంది, నాకు డయాబెటీస్ ఉంది, నాకు షుగర్ ఉంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? యు ఆర్ అన్నోటిసింగ్లీ మల్టిప్లయింగ్ ద న్యూరాన్స్ విచ్ సే ఐఎమ్ నాట్ గుడ్. అర్థమవుతుందండి? దిస్ ఇస్ ద బ్యూటీ. నౌ యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ దిస్. యూ హ్యావ్ టు సే ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ. ఓకే, నాకు షుగర్ ఉంది, నాకు కాళ్ళు నొప్పులు ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ఆల్ గుడ్. బట్ దాన్ని పదే పదే అనుకోవడం వల్ల యు ఆర్ ఎన్హాన్సింగ్ దట్ నెట్వర్క్. ఇంకా మీరు చైర్లో కూర్చున్నా కూడా నీకు నొప్పి ఉంది కదా అంటుంది, బికాస్ దోస్ న్యూరాన్స్ ఆర్ ఫైరింగ్ ఇన్సైడ్. కాబట్టి మనకు అది వద్దు అంటే ఏం చేయాలి? ఓకే, అది ఉంది, యూ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యూ డోంట్ వాంట్, ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యూ వాంట్. వాట్ యూ వాంట్? ఐ వాంట్ గుడ్ హెల్త్. యూ సే ఫ్రమ్ టుడే ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ, ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ, ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇండైరెక్ట్లీ, ఆ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఫైర్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే ఆ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఫైర్ చేసామో, యూ క్రియేట్ ఎ న్యూ నెట్వర్క్, న్యూ హైవే, న్యూ పాత్వే. యాజ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ హైవే, న్యూ పాత్వే, న్యూ నెట్వర్క్, దట్ నెట్వర్క్ స్టార్ట్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ టుమారో, or after 1 month, or after 3 months, or after 6 months. So now we are all creating the new networks of your choice. నిన్న మీకు చెప్పాను, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యూచర్ యూ, వాట్ ఈస్ యువర్ ఐడియల్ సెల్ఫ్. సార్ నాకు ₹1,00,00,000 కావాలి, సార్ నాకు ఉద్యోగం కావాలి, సార్ నాకు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. బట్ అది లేదు ఇప్పుడు మీలో. అర్థమవుతుందా? ఆ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ లేవు, ఆ సెట్ ఆఫ్ రిహార్సల్ లేదు, ఆ సెట్ ఆఫ్ థాట్స్ లేవు. కానీ నథింగ్ టు వరీ, దట్ కాన్స్టెంట్లీ హావ్ టు సే. అందుకని నేను నిన్నటి నుంచి మీతో చెప్పిస్తున్నాను, ఐఎమ్ ఎ క్రియేటర్, ఐ డిజైన్ మై లైఫ్, ఐఎమ్ ద prime achiever. Creation is easy. I know how to create. All this is a mental rehearsal. So slowly పాత programs మర్చిపోతాం. You build the new programs, you enhance the new programs. This is how you can use your network for your advantage. Yeah, you can use your brain for your enhancement or for your distraction. It all depends on your thoughts and your rehearsal. Okay? So basic గా మనం ఇక్కడ మొదలు పెట్టాలి. అర్థమైంది అందరికీ? ప్రవీణ్ గారు, శ్రీధర్ సార్, సూపర్. నరసింహారెడ్డి గారు, రైట్. సో కొన్ని విషయాలు మనం చెప్పుకుంటున్నాం, జస్ట్ టు మేక్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. దాని గురించి కంగారు పడకండి, నేను మళ్ళీ చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తాను. మీకు ఈ సైన్స్ అర్థం కాకపోయినా చెప్పే టూల్ వాడితే చాలు. దిస్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు మేక్ యూ జస్ట్ బీ అవేర్ ఫ్యూ టాపిక్స్, దట్స్ ఇట్. సో కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ పెద్దగా అర్థమయ్యా, కొంచెం అర్థమయ్యా, దాని నుంచి పెద్దగా కంగారు పడకండి. మనం చేస్తుంటే అలవాటు అయిపోతాయి. సూపర్, వెరీ గుడ్, రైట్. సో ఇది మనకు అర్థమైతే సూపర్ కాన్సెప్ట్ ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను. వాట్ ఈస్ ది మ్యాజిక్? మనం ఏదైనా ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఏదైనా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే, దెన్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ కాల్ మైండ్. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఇప్పటివరకు మనం ఫిజికల్గా చెప్పుకున్నాం, మన కిడ్నీ ఉంది, లివర్ ఉంది, హార్ట్ ఉంది, అలానే బ్రెయిన్ కూడా ఉంది.
బ్రెయిన్ బయట వాతావరణాన్ని సెన్స్ చేస్తుంది, లోపలికి పంపిస్తుంది, లోపల ప్రాసెస్ అవుతుంది, అది బయటకు వస్తుంది, ఇలా అవుతుంది, ఇలా జరుగుతుందంటే లోపల న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ ఫ్యూ బిలియన్ న్యూరాన్స్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్. సో ఆ బిలియన్ న్యూరాన్స్ అన్ని మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. ఆ బిలియన్ న్యూరాన్స్ ఉన్నా కూడా ఓకే, యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ బై డూయింగ్ రిహార్సల్ విత్ అ పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. దెన్ ఇంతవరకు బాగుంది. ఎస్, ఇంకొక విషయం మీద మనకు చిన్న అవగాహన రావాలి. వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ అ మైండ్. We all has to understand this concept. Okay, మనందరం వింటున్నాం. టు మేక్ ఇట్ సింపుల్, మైండ్ని చాలా భాగాలుగా మనం చెప్పొచ్చు, బట్ టు మేక్ ఇట్ సింపుల్ ఇన్ ఆల్ అవర్ సెషన్స్ we focus on two. One is conscious mind, other one is a subconscious. There could be so many other terminologies, terms మనం ఇప్పుడు వద్దు. We focus on two things. One is conscious mind, other one is a subconscious mind. Your body is a presentation of your subconscious mind. Type in the chat box. మీకు ఈ లైన్ అర్థమవుతే యువర్ పర్సనాలిటీ డిఫైన్స్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పాను. దట్స్ ద మైండ్ బ్లోయింగ్ సైన్స్. దాన్ని మీరు ఒక 1000 సార్లు రాయండి. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, ఇట్ క్రియేట్ మ్యాజిక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో ఇప్పుడు ఇంకొక లైన్ చెప్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద లైన్? అందరు చెప్పండి నాతో పాటు. వాట్ ఈస్ దట్? చెప్పండి. Conscious mind and subconscious. Presentation of your Subconscious mind. Conscious Your mind. mind. conscious Your mind. body Conscious is mind. subconscious mind. Conscious mind. Body presentation. చెప్పండి, కదా సరిగా చెప్పండి. ఎవరో చెప్తున్నారు. Conscious mind, unconscious mind. ఓకే, Your body is the presentation of subconscious. ఎస్, యువర్ బాడీ ఈజ్ ద ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సబ్కాన్షియస్. ఏదైనా మీరు ఒకటి సార్, నేను ఈ పదాన్ని రోజు 10 సార్లు పలుకుతాను. మీరు ఫస్ట్ టైం కూడా కరెక్ట్ పలకపోతే హౌ కెన్ ఇట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యూ? ఏదైనా రాసేటప్పుడు రాసుకోండి కరెక్ట్ లైన్. సుఖం, సబ్కాన్షియస్, బాడీ పార్ట్, దానికి ఏమైనా ఇంగ్లీషు, తెలుగు ఏమైనా దాన్ని యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ రైట్ అండ్ స్పెల్ ఇట్ రైట్, అండర్స్టాండ్ ఇట్ రైట్. అది మనకు అర్థం కాకపోతే, లైనే కరెక్ట్ పలకపోతే దాని ఎఫెక్ట్ ఎలా మనకు వస్తుంది, దాని ఫలితం మన దగ్గరికి ఎలా వస్తుంది? కాబట్టి యూ రైట్ ఇట్, యూ ప్రొనౌన్స్ ఇట్, అండర్స్టాండ్ ఇట్. యా, రైట్. చెప్పండి ఒకసారి గట్టిగా. Your body is the Your body is presentation of your subconscious mind. Your body is the presentation of subconscious mind. Yes. Your body is the presentation of subconscious mind. Your body is the presentation of Your subconscious body is mind. the presentation of your subconscious mind. Body is the presentation of subconscious mind. Your body is the presentation of subconscious mind. Your body is the presentation of subconscious mind. క్లాప్ చేయండి. Subconscious mind. అందరూ ఒకసారి క్లాప్ చేయండి. సూపర్ 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 నాలెడ్జ్. దిస్ క్రియేట్ మ్యాజిక్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఇది మీకు అర్థమవుతాయి. ఇంకా మనం 100 సెషన్ చెప్పుకున్నా కూడా దిస్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ Subconscious mind. దీని మీద ఆధారపడి ఉంది మన మొత్తం సైన్స్ అంతా. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లైన్కి ఎవరికైనా మీనింగ్ అర్థమైందా? వాట్ ఇట్ కన్వే? నేను చెప్పిన లైన్లో ఉన్న అర్థం ఏంటి, దాని సారాంశం ఏంటి? ప్రతి పద్యం తాత్పర్యం ఉంటుంది కదా. పద్యంలాగా వస్తే అది ఎంతవరకు అర్థమవుతుందో తెలియదు. దాని తాత్పర్యం తెలిస్తే అప్పుడు మనకి దాని అప్లికేషన్ అర్థమవుతుంది. సో నా ఈ లైన్ మీనింగ్ ఏంటి, దాని తాత్పర్యం ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ ఇట్ ఈస్ కన్వేయింగ్ టు అవర్ లైఫ్? ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా? కెన్ సమ్వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్? మీకు తెలిసింది చెప్పండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మళ్ళీ నాకు వెళ్ళి చూడకండి. బికాస్ యూ నో సంథింగ్ కమ్ టు యువర్ మైండ్. అది రైట్ రాంగ్ అది వదిలేసేయండి. యు సే సంథింగ్ సో దట్ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ ఫెమిలియర్ విత్ ఇట్. అగర్వాల్ మ్యామ్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. సో యాక్చువల్లీ మనం హ్యాపీగా ఉంటే అది మన బాడీలో కనిపిస్తుంది సార్. మనం సాడ్‌గా ఉంటే కూడా అది కనిపిస్తది. లేదంటే మనం ఎక్సైటెడ్‌గా ఉన్నామంటే అది కనిపిస్తది. వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ మైండ్. యాక్టివ్‌గా ఉంటే కనిపిస్తది. లేదంటే పెయిన్ ఉంటే కనిపిస్తది.
అని ఒకసారి మేడం క్లాప్ చేయండి. బట్ నేను చెప్పింది అంటే యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అని చెప్పాను. మీరు దగ్గరకు వచ్చారు. సో యువర్ బాడీ ఈజ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. మళ్ళీ మైండ్లో 2 భాగాలు చెప్పుకున్నాం. ఒకటి కాన్షియస్ మైండ్, రెండోది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. ఎస్. సో నేనేం చెప్పాను, యువర్ బాడీ ఈజ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అని చెప్పాను. ఓకే, సూపర్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒకసారి క్లాప్ చేయండి మేడంకి. అద్భుతం అండి. సో మన మైండ్లో ఉన్నది మన బాడీలో ఉంటుంది. నేను దిగులుగా ఉన్నాను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు అర్థమైపోతుంది. బికాస్ యువర్ మైండ్ ఈస్ ప్రజెంటింగ్ త్రూ యువర్ బాడీ. సార్ నాకు డబ్బులు వచ్చింది, ఎక్సైటెడ్లో ఉన్నాను, అందరికి బిల్లు చెప్తుంటావు, రా పార్టీకి వెళ్దాం, అక్కడికి వెళ్దాం, ఇక్కడికి వెళ్దాం, లేదా అజ్జేద్దాం, నేను చాలా హ్యాపీగా. నో నీడ్ టు లిసన్. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యు ఆర్ ఇన్ హ్యాపీ మూడ్, యు ఆర్ ఇన్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. అర్థమవుతుంది. బికాస్ యువర్ మైండ్ హ్యాస్ ఎ మెసేజ్, అది నీ బాడీ ద్వారా ప్రజెంట్ అవుతుంది. నో బడీ కెన్ స్టాప్ దిస్. కాకపోతే కొందరు మైల్డ్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది, కొందరికి క్లియర్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ మారుతుంది, బట్ మైండ్లో ఉన్న మెసేజ్ బాడీ ద్వారా ప్రజెంట్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు దిగులుగా ఉన్నాను, మీకు తెలిసిపోతుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. అది కొంచెం మళ్ళీ మనం సైడ్కి వెళ్తాం. జస్ట్ ఐ విల్ టచ్ అపాన్. నీ బాడీలో ఒక న్యూరాన్ ఉంది. నౌ ద గ్రేటెస్ట్ సైన్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద యూనివర్స్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ మిర్రర్ న్యూరాన్స్. Mirror neurons has blown the science like anything. Now everybody is excited to understand what is mirror neuron. ఇప్పుడు నవ్వుతున్నాం అనుకోండి, మనకు తెలియకుండా మనం నవ్వుతూ ఉంటాం. ఏడుస్తున్న ప్రశ్నలు మనకి వెళ్ళామనుకోండి, మనకు వాళ్ళు మన చుట్టము కాదు, మన బంధువు కాదు, మన ఫ్రెండ్ కాదు, ఏది కాదు. అక్కడికి వెళ్తే మనం ఏడుపులాగా వస్తుంది. మన ఫ్యామిలీలో ఎక్కువ మంది దిగులుగా ఉన్నారనుకోండి, మనం అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం. నీకేం సంబంధం లేదు అక్కడ, బట్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సేమ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ న్యూరాన్స్. నౌ వాట్ scientists has find, everybody is having mirror neurons. We have all the possibilities to become like the environment you are passing through. మనం ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయో దాన్ని అలానే ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్న ఒక భౌతిక లేకపోతే శారీరక స్థితి మనకు ఆల్రెడీ ఉంది. దానికి మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ తెలిసి, వాళ్ళ బాధను చూసి, వాళ్ళ కష్టాన్ని తెలుసుకొని, వాళ్ళ కాంటెక్స్ట్ ముచ్చట పెట్టి ఇంత అవసరం లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ యువర్ బాడీ రిప్రజెంటెడ్ బికాస్ your body carries a neuron that is called mirror neuron. ఈ కాన్సెప్ట్ ఇదివరకు లేదు. మిర్రర్ న్యూరాన్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ యువర్ బాడీ. దానికి ఏమి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ నోస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. నౌ ఐ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ నవీన్ చారి. ఆయన మైండ్లో ఏం జరుగుతుందో ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు అర్థమవుతుంది. బికాస్ ఐ హ్యావ్ ద మిర్రర్ న్యూరాన్. మిర్రర్ న్యూరాన్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిమిక్ ద పర్సన్ హూమ్ ఐ వాంట్ టు ఫోకస్. అర్థమవుతుందండి? వీ జస్ట్ డోంట్ టచ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, యువర్ బాడీ ఈజ్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. మనందరి జీవితాల్లో మనకు 2 సెల్ఫ్లు ఉంటాయండి. ఒకటి అవుటర్ సెల్ఫ్, ఇన్నర్ సెల్ఫ్. ఇది కూడా చెప్తే అది ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఒకటి అవుటర్ సెల్ఫ్, 2 ఇన్నర్ సెల్ఫ్. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మనకు 2 సెల్ఫ్ ఒకటే అనుకుంటాం. సార్ నేను ఒకటే కదా సార్ అంటాం. ఒకటి కాదు. ఎలాగైతే నీ మైండ్ అన్నప్పుడు నేను కాన్షియస్ అండ్ అన్కాన్షియస్ మైండ్ అని చెప్పాను, లేదా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అని చెప్పాను, నేను ఒకటే అన్నా, నువ్వు ఒకటి కాదు. యు ఆర్ డ్యూయల్. అసలు ఒకటే ఉంటే ఏ క్లాస్ అవసరం లేదు, అన్నీ బాగుంటాయి. వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ బికాస్ వీఆర్ క్యారింగ్ స్ప్లిట్, వీఆర్ క్యారింగ్ డ్యూయాలిటీ, వీఆర్ మోర్ దాన్ వన్ ఇన్ ఎనీ గివెన్ సిచ్యువేషన్. దానివల్ల సతమతం అవుతున్నాం. వాట్ ఈస్ ద అవుటర్ సెల్ఫ్, వన్ ఈజ్ ఎ ఇన్నర్ సెల్ఫ్. ఎప్పుడు ఈ అవుటర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ మధ్యలో నీకే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది. సార్ నేను బాగా డబ్బు సంపాదించాలి, ఒకసారి నీ మొహం అద్దంలో చూసుకో అంటుంది. బాగా డబ్బు సంపాదించాలి అనేది నీ అవుటర్ సెల్ఫ్ చెప్తే, నీ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ చెబితే ఒకసారి అద్దంలో చూసుకో సరిగా, బాగా ముందు తినడానికి ఉందా అంటుంది. నేను ఆనందంగా ఉండాలి, ఏం బికా ఇప్పుడు వరకు ఆనందంగా ఉండడానికి నీ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ చెప్తుంది. సో దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఇన్ యూ బై 2 self. One is outer self, other one is inner self. Yeah? So దీన్ని ఇంకా కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ఇంకొక లైన్ చెప్తాను. వాట్ ఈస్ దట్ లైన్? That line is you never reach to the level of your desires, you can only reach to the level of your belief. Desire ni outer self, belief ni inner self.
You never reach to the level of your desire. You can only reach to the level of your belief. ఈ 3 లైన్స్ అర్థమైతే మన లైఫ్ ఒక టర్న్ తీసుకుంటుంది ఈరోజు. చాలా మంది లైఫ్లో సార్ ఏంటో సార్ నీకు డబ్బు సంపాదించలేదు, నా సంపాదించాలి సార్, కొట్టాలి. దిట్స్ ఓన్లీ అవుటర్ సెల్ఫ్, దిట్స్ ఓన్లీ ఎ డిజైర్. యూ నెవర్ గ్రో టు ద లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ డిజైర్. మీరు మీ జీవితంలో మీ కోరికల స్థాయికి వెళ్ళలేరు. అర్థమవుతుందండి? యూ నెవర్ రీచ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ డిజైర్, బికాస్ దట్ ఇస్ కాన్షియస్, బికాస్ దట్ ఈస్ అవుటర్ సెల్ఫ్, బికాస్ దట్ ఈస్ డిజైర్. అర్థమవుతుందా? సార్ ఎంతవరకు వెళ్ళగలం? యూ కెన్ ఓన్లీ రీచ్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ బిలీఫ్. నీ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఏం చెప్తుంది? డబ్బు సంపాదించడం కష్టం సార్. ఆబ్వియస్గా నువ్వు అక్కడ వరకే వెళ్తావు. నువ్వు ఏం చేసినా అక్కడ వరకు వెళ్తావు, బికాస్ నీ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఇస్ సెయింగ్ సార్ డబ్బు సంపాదించలేము, కష్టం. అక్కడ వరకే వెళ్తుంది. అంత పాసిబిలిటీ వస్తుంది, అన్ని రిసోర్సెస్ ఇస్తుంది, అంత పీపుల్నే తెస్తుంది, అన్ని అవకాశాలను చూపిస్తుంది, అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ నీకు అంతవరకే చూపిస్తుంది, అంతవరకే చేయనిస్తుంది. బికాస్ నువ్వు బయటికి ఏం మాట్లాడినా గంట సేపు నాకు ముచ్చట చెప్తావు. సార్ అది సార్ ఇది సార్ చూపిస్తా, చేసేస్తా సార్, ఇరగొట్టేస్తా, తొనగొట్టేస్తా అంటావు. ఒక నిమిషం కూర్చోరా బాబు అంటే ఏం చేస్తాను లేండి సార్, రేపు చేద్దాం సార్, చూద్దాం సార్, ఈరోజు పడుకుంటా సార్. బికాస్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ అలోయింగ్ టు డూ దట్. అవుటర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సెయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్, బట్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ రెసిస్టింగ్. ఇన్నర్ సెల్ఫ్లో బలంగా ఏముంది? ఒక బిలీఫ్ ఉంది, నేను చేయలేను, నాకు కష్టం. సో యూ కెన్ ఓన్లీ గ్రో టు ద లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ బిలీఫ్. సో మన లైఫ్లో మారాలి అంటే నాట్ అవుటర్. మీరు నాతో కూర్చొని 100 సార్లు మాట్లాడవచ్చు, నా క్లాస్లో ఒక 1000 సార్లు వినొచ్చు, నా వీడియోస్ ఒక 1000 టైమ్స్ వినొచ్చు. నథింగ్ విల్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. బికాస్ ఇవన్నీ వింటే కోరిక వస్తుంది, డిజైర్, నేను గొప్ప కావాలి, నేను ఒక తప్పేం లేదండి. దిస్ అ ఫస్ట్ స్టెప్. అట్లీస్ట్ అది కూడా లేకపోతే ఏమి చేయలేము. బట్ అది ఉన్నా కూడా చాలా మంది జీవితాలు జరగట్లేదు, జస్ట్ బికాస్ అవన్నీ మనకు డిజైర్స్గా ఉన్నాయి. మన లైఫ్లో డిజైర్గా ఉన్నది ఏది మనకు రాదు. బికాస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేనిఫెస్ట్ సంథింగ్, దట్ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ బిలీఫ్, దట్ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్, దట్ షుడ్ బి యువర్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్. ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఎస్. ఇప్పుడు మీకు చిన్న క్లూ వచ్చిండాలి. నా లైఫ్లో నేను అనుకున్నది ఎందుకు లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ యువర్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వాట్ యూ వాంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దిస్ అ మ్యాజిక్ అండ్ మ్యాజికల్ సైన్స్ ఐఎమ్ సెయింగ్. మనం అనుకుంటున్నాం, వీఆర్ బ్లేమింగ్, ఆది సార్ పట్టించుకోవట్లే, గంబా సార్ పట్టించుకోవట్లే, కనీసం నా మొహం చూస్తే బాగుండు, నాతో మాట. నో బడీ ఈస్ నీడెడ్ బాస్, బికాస్ ఐఎమ్ సెయింగ్ సెల్ఫ్ మాస్టరీ. యూ హ్యావ్ ఆల్ ద స్కిల్స్ డీప్ విత్ ఇన్. యూ హ్యావ్ టు టచ్ ద ఎబిలిటీ విచ్ ఈస్ విత్ ఇన్ యూ. దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఎస్. ఇంకా ఏదైనా వేరే వాళ్ళు చేస్తే దట్స్ అ బోనస్. నాకు మంచి పేరెంట్స్ ఉన్నారు, దట్స్ ఎ బోనస్. మంచి పేరెంట్స్ ఉన్నారు, దట్స్ ఎ బోనస్. మంచి బాస్ ఉన్నాడు, దట్స్ ఎ బోనస్. మంచి ఆరోగ్యం ఉంది, దట్స్ ఎ బోనస్. బట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్, బికాస్ ఇట్స్ యువర్ సబ్కాన్షియస్ బిలీఫ్, సబ్కాన్షియస్ థాట్, ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇన్నర్ టాక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ బిలీఫ్. సో మనం ఇంతవరకే రీచ్ అవుతాం లైఫ్లో. కాబట్టి నౌ చెక్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్, చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ టాక్, చెక్ యువర్ ఇన్నర్ డైలాగ్స్, check your belief about money, about relation, about wife, about kids, about money, about relationship. నీ మనసులో ఒక భావన పెట్టుకొని వేరేది క్రియేట్ చేయాలంటే అవ్వదండి. ఆడోళ్ళంతా వేస్ట్. నీ భార్య నీకు ఎప్పుడు అందంగా ఉండదు, మంచిగా ఉండదు, బికాస్ యువర్ బిలీఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ రాంగ్. లేడీస్ విల్ బి రాంగ్ అన్న బిలీఫ్తో ఒక మంచి భార్యని నీ లైఫ్లో పొందలేవు. ఒకవేళ ఆమె మంచిగా ఉన్నా నీకు మంచి లేనిది ఆమెలో కనిపిస్తుంది, బికాస్ ప్రతి మనిషిలో 2 ఉంటాయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ చాయిస్. వాట్ ఈస్ ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, అబ్జర్వేషన్ ఎఫెక్ట్. సో నువ్వు ఏది చూస్తే అది కనిపిస్తుందండి. అదే మనం నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ వాట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ వాట్ యు వాంట్ టు సీ. మీరు ఏది చూడాలనుకుంటారో అదే చూస్తున్నారు, బయట ఉన్నది మీరు చూడట్లేదు. అర్థమవుతుందండి? యూ కెన్ ఓన్లీ సీ వాట్ యూ విష్ టు సీ. నేను ఇంత మంచి చూపించిన అందులో ఒకటి ఎత్తుక్కుంటారు, బికాస్ దట్ ఈస్ యూ చూసింగ్ అమాంగ్ ఆల్ ద అవైలబుల్ పాసిబిలిటీస్. ఉన్న అన్ని పాసిబిలిటీస్లో ఏది తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మంచిదా చెడ్డదా? హైదరాబాద్ మంచిది కాదు, చెడ్డది కాదు. నువ్వు ఎలా చెప్తే అలా కనిపిస్తుంది, బికాస్ దట్ ఈస్ యూ క్రియేటింగ్ హౌ ఇట్ ఈస్. నా ఇల్లు మంచిదా చెడ్డదా? నీ ఇల్లు మంచిది కాదు, చెడ్డది కాదు. దిస్ ఈస్ యూ క్రియేటింగ్ హౌ ఈజ్ యువర్ హౌస్. సార్ నా కంపెనీ మంచిది కాదు. కంపెనీ మంచి కాదు ఎట్లుంటుంది? డాక్టర్ రెడ్డిస్ పెట్టి 40 సంవత్సరాలు అయింది, 130,000 మంది గత 40 సంవత్సరాలు పనిచేస్తున్నారు. మంచిది కాకుండా ఎట్లుంటుంది? But you are creating that is not good. This is your reality about the outside event.
అర్థమవుతుందండి? సంథింగ్ పాపింగ్ అప్ ఇన్సైడ్. సో ఇది మీకు అర్థమైతే చాలా వరకు మనకు మన ప్రవర్తన, మన థింకింగ్, మన బిలీఫ్, మన కరెక్షన్ ఎక్కడ కరెక్ట్ చేయాలి. వై ఐఎమ్ సెయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, మీరు ఎక్కడ టచ్ చేస్తే మార్పు మొదలవుతుందో చెప్తున్నాను. సో ఎక్కడ టచ్ చేస్తే మొదలవుతుంది? యూ హ్యావ్ టు టచ్ యువర్ బిలీఫ్, యూ హ్యావ్ టు టచ్ యువర్ సెల్ఫ్ టాక్, యూ హ్యావ్ టు టచ్ యువర్ అన్కాన్షియస్. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ టచ్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ దిస్, నథింగ్ విల్ చేంజ్. ఓకే, చేంజ్ అవుతుంది సూపర్ఫిషియల్గా, అది రేపటికల్లా మళ్ళీ మాయమవుతుంది. సార్ మీరు చెప్పారు ఈరోజు 20 తీసేస్తే సార్ చించేస్తా అంటాం, బికాస్ దట్స్ ఓన్లీ మోటివేషన్, అవుటర్ లేయర్. బికాస్ యువర్ కాన్షియస్ కూడా మంచిదే అండి, బట్ దట్ నెవర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూ, దట్స్ ఓన్లీ మోటివేట్ యూ. అవుటర్ లేయర్లో మీకు మార్పు వస్తే అది మోటివేట్ చేస్తుంది కానీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయదు. మన లైఫ్లో మార్పు రావాలంటే మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి, మోటివేట్ అవుతే జరగదు. మోటివేట్ అయితే ఒక వారం ఉంటుంది, అబ్బా గంప సార్ వచ్చి చెప్పాడు ఇంకా రేపు నుంచి మొత్తం చేస్తున్నా, 100 కాలేజీలు చేస్తా సార్ అంటే 100 స్కూల్స్ పోతా అంటారు, రేపు పొద్దున కనిపించవు. Because you are in the presence of the motivator, you are in presence of the trigger is elevating you. You say, వదిలేసేయండి సార్ నాకు అర్థమైపోయింది జీవితం, ఇంకా రేపటి నుంచి నేను మొత్తం 20 తీస్తాను. తర్వాత సార్ 100 సార్లు ఫోన్ చేసినా మీరు ఫోన్ ఎత్తారు, బికాస్ ఆయన చెప్పాడు విన్నారు, మీ ఇంటికి వెళ్ళాడు అయిపోయింది. బికాస్ దట్స్ అవుటర్ లేయర్, కాన్షియస్గా జరిగింది. బట్ అన్కాన్షియస్గా ఏముంది? నేను చేయలేను సార్, నాకు కష్టం సార్, నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి సార్. సో వాట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద లైఫ్? నీ లోపల ఏముంది అదే బయటకు వస్తుంది. దెర్ ఈస్ నథింగ్ విచ్ విల్ కమ్స్ అవుట్ అదర్ దాన్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్. మీ ఇన్నర్ సెల్ఫ్లో ఏముందో అంతకంటే గొప్పగా బాహ్యంలో ఏమి క్రియేట్ చేయలేము. సో నౌ రిఫ్లెక్ట్ యువర్ థాట్స్ అబౌట్ మనీ, రిఫ్లెక్ట్స్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ అబౌట్ రిలేషన్స్, రిఫ్లెక్ట్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్, ఇన్నర్ డైలాగ్ అబౌట్ కెరీర్, రిఫ్లెక్ట్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ అబౌట్ మ్యారేజ్. చాలా మంది మ్యారేజ్తో సతమతం అవుతున్నారు, అమ్మాయి దొరకట్లేదు సార్. మీకు దొరకదండి, బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ఇన్నర్ సెల్ఫ్ టాక్ విచ్ ఇస్ రైట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎక్కడ దొరుకుతారు సార్? అమ్మాయిలు బాగాలేడు సార్, అమ్మాయిలు ఎట్లా సార్, అమ్మాయిలు కోపం సార్, అమ్మాయిలకి ఎక్కువ డబ్బు సార్, అది సార్, ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు. యూ నెవర్ అట్రాక్ట్ ద రైట్ థింగ్ బికాస్ ఇన్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్లీ సెట్. బట్ అన్ని యూనివర్స్లో మంచిగా అటు ఇటు జరుగుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ అదర్ రీజన్స్. బట్ నీ వల్ల అయితే జరగట్లేదు. ఒకవేళ నీ వల్ల తప్పు జరిగినా నువ్వు కరెక్ట్ చేసుకోలేవు. కరెక్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మారాలి. ఓకే, సో దట్స్ వై వీఆర్ కనెక్టింగ్ అవర్ లైఫ్ టు అవర్ మైండ్. సో ఇండైరెక్ట్గా మన కాన్షియస్ మైండ్ ఉంది, కాన్షియస్ మైండ్ అన్ని చెప్తుంటుంది. దట్స్ డ్యూటీ, ఇట్స్ యాంటీనా, ఇట్స్ అ బ్రాడ్కాస్టర్. నవీనాచార్య ఏంటినా ఇట్లా ఉన్నాడు, దట్స్ దాని పనే అది. దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే బూడిదవుతుంది. ఇట్ సెన్స్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ సే సంథింగ్, దానికి ఏం మీనింగ్ లేదు, ఏం లేదు. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్. ఓకే, బట్ కాన్షియస్గా కన్ఫ్యూజన్ అంటే ఏదో ఒకటి డైలాగ్ చెప్తుంది, ఏదో మాట చెప్తుంది, ఏదో ఒక మెసేజ్ ఇస్తుంది, ఏదో ఒకటి మనమంటుంది, ఏదో ఒకటి చూడమంటుంది. బికాస్ దట్స్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. అది ఆ పని చేస్తూ ఉంటుంది. ఏంటి సునీతారెడ్డి ఇట్లుంది, ఇంకేం పని లేదా? దట్స్ అ కాన్షియస్ మైండ్, ఎందుకు అనిపించింది. బట్ యూ డోంట్ నో టు ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. మై ఫోకస్, నా క్లాస్లో వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ మంచోళ్ళే. దట్స్ మై సబ్ కాన్షియస్ బిలీఫ్. మీరు ఏం చేసినా నాకు అదే బిలీఫ్ ఉంటుంది. వాట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ హియర్ ఈస్ నథింగ్, ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ ఫ్లాష్. ఆఫ్టర్ 6:45 ఇట్ ఈస్ జీరో. నో మూమెంట్ ఆఫ్ హియర్ ఈస్ నథింగ్, ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ హియర్. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్? వాట్ అబౌట్ ఐ కెప్ట్ మై సెల్ఫ్ అబౌట్ మై ట్రైనింగ్ అండ్ కోచింగ్. What I am feeling about myself, I am feeling I am a good coach. I am feeling about I can transform anybody. I can feel about I can give nice content to everybody so that they can change and transform. This is me creating my results, not you. ఇది అర్థం కాకపోతే నవీన్ సార్ మీరు బాగా చెప్పలేదు సార్, ఒక రోజంతా ఏడుస్తాను. మళ్ళీ సునీత వస్తుంది, ఏం సార్ మీరు చెప్పారు, ఏం చెప్పారు సార్, మీకే అర్థం కాలే, మళ్ళీ ఒక అరగంట సేపు బాధపడతాను. బికాస్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు ద అవుటర్స్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ కనెక్ట్ టు అవుటర్, ఐ క్రియేట్ ఎ మెస్ ఇన్ లైఫ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మీ క్రియేటింగ్ ద రిజల్ట్స్, నాట్ యూ. ఈ సెషన్లోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నాలెడ్జ్ వస్తుంది, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ మీ క్రియేటింగ్. నాకు నవీనాచారి నాలెడ్జ్తో పని లేదు, ఆయన ఇంట్లో వ్యవహారాలు నాకు అవసరం లేదు, ఆయన డిగ్రీలు పిహెచ్డీలు అవి నాకు అవసరం లేదు. యాజ్ నవీనాచారి సిట్టింగ్ అండ్ స్పెండింగ్ 1 hour every day and doing what I say, I ensure what he get in his life. This is me creating the results. అర్థమవుతుందండి? క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ us? ఒకవేళ నా ఇన్నర్ బిలీఫ్ కరెక్ట్ లేకపోతే నేను అందరూ సార్ మీరు పని చేయాలి కదా సార్, మీరు అది చేయాలి కదా సార్, మీరు ఇది చేయాలి కదా సార్, మీరు అట్లుండాలి కదా సార్, మీరు సరిగ్గా వినాలి కదా సార్, మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోవాలి కదా సార్, ఇవన్నీ బుల్షిట్. దెర్ ఈస్ నథింగ్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ మై ఎబిలిటీ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూ ఇఫ్ యూ ఫాలో మీ. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈస్ మై ఇన్నర్ బిలీఫ్. సో మై రిజల్ట్స్ ఆర్ ఇన్ లైన్ టు మై ఇన్నర్ బిలీఫ్. వై ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కమింగ్ ఫర్ సో మెనీ? బికాస్ ఐ am manifesting. How? All my student has to transform their life. This is my manifestation. నువ్వు ఎలా ఉంటావు నాకు సంబంధం లేదు, బట్ ఐ కెన్ మేనిఫెస్ట్ మై రిజల్ట్స్ బికాస్ దిస్ ఇస్ మై బిలీఫ్, దిస్ ఇస్ మై థింకింగ్, దిస్ ఇస్ మై విష్, దిస్ ఇస్ మై డిజైర్, దిస్ ఇస్ మై బిలీఫ్.
I work to my belief, not what you think about me. Yes, you have 100 possibilities to think, Adiki Radu, Adiki Dilidu, Adi waste. You can create 100 possibilities, but I work to my belief. And my results are in line to my belief. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? Similarly in your life. Similarly in your life, work on your unconscious patterns. What patterns you have about money? ఇప్పటి నుంచి రివైవ్ చేయండి. మనీ కష్టం సార్, మనీ కష్టం సార్, మనీ కష్టం సార్. చేంజ్ ఇట్. ఐఎమ్ ఏ మనీ మ్యాగ్నెట్. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి, ఐఎమ్ ఏ మనీ మ్యాగ్నెట్, ఐఎమ్ ఏ మనీ మ్యాగ్నెట్. చూడండి మనీ ఎందుకు రాదు? మనీ వరదలా వస్తుంది. యూఆర్ స్టాపింగ్, యూఆర్ క్లోజింగ్ ద డోర్స్ అండ్ సేయింగ్ సార్ మనీ రావట్లేదు, మనీ రావట్లేదు. ఎట్లా వస్తుంది? యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ బిలీఫ్ అబౌట్ మనీ. నీ అన్కాన్షియస్ ఇస్ ఫుల్లీ విత్ ఫియర్. మనీని చూస్తే భయం. నీకు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఏమన్నా ₹1,00,00,000 బాక్స్ తెచ్చిస్తే మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతావు, టెన్షన్ వచ్చి కోమాలోకి వెళ్ళిపోతావు. బికాస్ దట్ ఈస్ ద బిలీఫ్ అబౌట్ మనీ. ఎట్లా వస్తుంది? మనీ ఎట్లా వస్తుంది? సడన్ ఎవరో నాకు ₹1,00,000 ఇస్తే నీకు టెన్షన్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన బాబు ఈ ₹1,00,000 నేను ఎట్లా పట్టుకోవాలి? ఈరోజు నిద్రపోవద్దు దాన్ని చూస్తా కూర్చుంటావు. బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ బిలీఫ్. మనీ ఉంటుంది బాస్, నడుస్తే మనీ ఉంటుంది, పడుకుంటే మనీ ఉంటుంది, నా మంచం కింద మనీ ఉంటుంది, మంచం పైన ఎన్నో చోట్ల మనీ ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ రియల్ ఆల్సో. మనీ ఈస్ దర్ ఎవ్రీవేర్. You're not attracting that into your life just because of your belief. సో అర్థమవుతుందండి? మనీ గురించి మీకు ఏముంది బిలీఫ్? మనీ సంపాదించే కష్టం సార్, మనీ రావాలంటే కష్టపడాలి సార్, మనీ కావాలంటే ఎవరో ఒకరు ఇవ్వాలి సార్, మనీ కావాలంటే ఆపర్చునిటీ రావాలి సార్, మనీ కావాలంటే అమెరికా పోవాలి సార్, మనీ కావాలంటే పైకి పోవాలి సార్. ఎక్కడికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనీ ఈస్ దేర్ వేర్ యు ఆర్. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మేనిఫెస్ట్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్? యూ హ్యావ్ టు సే money is easy, earning money is simple. I'm a money magnet. I can create money of my choice. Earning 5 lakhs per month is simple, it's so easy, deadly. It's a sleeping task for me. నిద్రపోతూ సంపాదిస్తాను. This is the belief you have to carry. When you believe this, you behave and become. రిలేషన్స్ చచ్చిపోతున్నాం. ఎవరితో మాట్లాడలేకపోతున్నా సార్, బయటికి పోలేను సార్, వాళ్ళు కష్టం సార్, ఎవరైనా అంటే మొహం చిన్నపుచ్చుకుంటా సార్, ఎవరైనా పొగడకపోతే భయం వస్తుంది సార్, మాట్లాడంటే టెన్షన్ వస్తుంది సార్. ఆల్ దీస్ ఆర్ యువర్ ఇన్నర్ బిలీఫ్. ఈ ఇన్నర్ బిలీఫ్లో నుంచి నువ్వు ఏమీ క్రియేట్ చేయలేవు. అబౌట్ పీపుల్, అబౌట్ సొసైటీ, అబౌట్ రిలేషన్షిప్, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ వెరీ ఇది ఉన్నంత మాత్రం బయట రాదని చెప్పలేదు, కానీ ఇది లేకుంటే మాత్రం రాదు. ఇది ఉండి ఇంకా వేరే కావాలి తర్వాత. ఇది ముందు నీ బిలీఫ్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్. నేను అన్ని రిలేషన్స్ మంచిగా చూసుకుంటాను, నేను అందరినీ ప్రేమగా పలకరిస్తాను, ఎవరేమన్నా నేను పట్టించుకోను, అందరికీ సహనంగా ఆన్సర్ చేస్తాను, ఎవరేమన్నా పొరపాటున ఒక మాట అన్నా నేను పెద్దగా విలువ ఇవ్వను. ఇవన్నీ షుడ్ బి యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్. అందుకే చెప్పాను, యువర్ బాడీ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్. నీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఏదైతే బిలీఫ్ ఉందో దానికి ఇన్లైన్గా నీ బాడీ తెలియకుండా వర్క్ చేస్తూనే ఉంది. సార్ నేను నిద్రపోతా సార్, నిద్రపోవడం ఈజీ అనే బిలీఫ్ నీ లోపల ఉంది బాస్. నువ్వు ఏం చెప్పినా నిద్రపోతావు అంతే. ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది నిద్రపోతుంటారు, దాన్ని ఏం చేయలేము మనం. బికాస్ ఇన్నర్ బిలీఫ్ ఈజ్ దట్ సార్ నేను నిద్రపోతా సార్. సో వాట్ కెన్ ఐ డూ విత్ యూ? ఐ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. బికాస్ యూ మేడ్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఐ గివ్ 100 ఆపర్చునిటీస్. మీకు ఒక మెంటర్ను పెడతాను, మీకు ఒక ఇన్ఛార్జ్ని పెడతాను, మీకు గంపసాన్ని తెప్పిస్తాను, మీకు ఇంకో ఇన్ని పాసిబిలిటీస్ ఐ క్రియేట్, బట్ యూ డోంట్ హోల్డ్ ఎనీథింగ్. బికాస్ ఇన్ యువర్ ఇన్నర్ బిలీఫ్ ఇట్ సేస్ సార్ నేను చేయలేను సార్, నిద్రపోతా సార్, రాత్రి తొందరగా పడుకోను సార్, పొద్దున్న తొందర లేకపోను సార్. అన్లెస్ అంటిల్ యూ చేంజ్ దిస్, నథింగ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ కెన్ చేంజ్ యూ. ఓకే, ఇట్ విల్ మోటివేట్ యూ. రావాలి సార్, కూర్చుంటా సార్, ప్రయత్నం చేస్తా సార్, రాస్తా సార్, చూస్తా సార్, చేస్తా సార్. ఇట్స్ అ మోటివేషన్. యా, సో మోటివేషన్ ఉంటుంది కానీ యాక్షన్ ఉండదు. అందుకని నవ్వు మీ అందరికీ లాజిక్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. నవ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ సబ్కాన్షియస్ ప్యాటర్న్స్, పాజిటివ్ పాసిబిలిటీస్ ఇన్ యువర్ బిలీఫ్ అబౌట్ మనీ, అబౌట్ రిలేషన్షిప్, అబౌట్ హెల్త్, about wealth, about spirituality, about reading, about speaking, about walking, anni. So అర్థమైతే క్లియర్ అని టైప్ చేయండి. ఐ థింక్ దిస్ కుడ్ చేంజ్ ద డైరెక్షన్. ఈ సెషన్ మిమ్మల్ని ఒక డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తుంది ఈరోజు. చాలామంది నాకు రావట్లేదు సార్. రాదు అన్న భావం నుంచి ఆపరేట్ చేస్తున్నాం బాస్. కాదు అని చెప్తూనే కావాలి అంటున్నాం, రాదు అని చెప్తేనే రావాలి అంటున్నావు, చెయ్యలేను అని చెప్తేనే కావాలి సార్ అంటున్నావు. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ చేంజ్ యువర్ ఇన్నర్ బిలీఫ్, యూ నెవర్ అట్రాక్ట్ ఎనీథింగ్. బికాస్ హైదరాబాద్లో అన్నీ ఉన్నాయి, నువ్వే ఎందుకు చెడును ఆకర్షిస్తున్నావు? దట్ ఈస్ యూ అట్రాక్టింగ్ ద బ్యాడ్ థింగ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద యూనివర్స్. అదే యూనివర్స్లో గుడ్ థింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అందులో కనీసం మచ్చుకు ఒకటి కూడా నీకు కనిపించట్లా. బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్నర్ బిలీఫ్ అండ్ థాట్స్. కాబట్టి యువర్ బాడీ రిప్రజెంట్స్
యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అన్నదానికి మీనింగ్ ఇది. యు నెవర్ రీచ్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ aspiration, you only reach to the level of your belief అన్నదానికి రీజన్ ఇది. You never become the person of your outer personality, you can only become to the person of your inner talk. మీ లోపల మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో మీరు అంత ఎత్తుకే ఎదుగుతారు. నాకు భయం సార్, భయం సార్, భయం సార్, ఏ పని చేయలేరు. నేను చేస్తా సార్, చూస్తా సార్ అంటావు, దట్స్ ఓన్లీ అవుటర్. ఇన్నర్లో నేను చేయలేను సార్ అనేది అక్కడ వరకే వస్తాం. కాబట్టి మనం ఈ 5M ప్రాక్టీసెస్, 5M టూల్స్, 5M టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా డీపర్గా, అందుకే మీకు ఈరోజు కాన్సెప్ట్ న్యూరాన్ అని టచ్ చేశాను. వన్స్ యూ ఫాలో మీ, యూ లిసన్ మీ, నథింగ్ కెన్ టచ్ యూ, బికాస్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ ఇన్నర్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ రూట్స్. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. నేను మీతో సూపర్ఫిషియల్ పని చేయట్లే. ఐఎమ్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద అవుటర్ లేయర్స్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద రూట్స్. యాజ్ యువర్ చేంజ్ ద రూట్స్, యువర్ ఫ్రూట్స్ విల్ ఆటోమేటికలీ చేంజ్. ఐ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ఫ్రూట్స్. మనందరికీ ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ కావాలి. ఫ్రూట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఒక విత్తనం దాటి దానికి సరిగ్గా సేద్యం చేసి, దానికి మంచిగా వాటర్ పెట్టి, మంచిగా ఎరువు పెట్టి, ఒక సంవత్సరం ప్రొటెక్షన్ చేసి, ఎస్ దాన్ని మంచిగా చూసుకుంటే, అది మొలకెత్తితే, అది చెట్టు అయితే, ఆ చెట్టును ఒక 5 ఏళ్ళలో 4 ఏళ్ళలో పోలిస్తే, అప్పుడు అది పూలు పూస్తే, దాని నుంచి కాయలు వస్తే, అప్పుడు మనకు తినగలుగుతాం. మనకేం డైరెక్ట్ ఫ్రూట్స్ కావాలి. ఈ బ్యాక్ ఎండ్ అంతా ఎవరు చేయాలి? ఎవరో చేయాలి. మన బాస్ చేయాలి, మన అమ్మ చేయాలి, మన నాన్న చేయాలి. అది ఉంది. కాబట్టి whatever we are working is, maybe it seems that it is taking time, but once you are on the track, nobody can stop you because you are working on the roots. అందుకని మీకు న్యూరాన్ టచ్ చేశాను. న్యూరాన్ is the smallest element in your body which will align you to the target. So once your neuron is aligned, target is achieved, because nothing can stop you. That's why we understood what is neuron, we understand what is your body, we understand what is network is forming, we understand how your conscious mind is only a gatekeeper, how your subconscious mind is having full potential, belief, identities, values, and how your motivation is not working, how your inner talk and belief is coming to action. So ఇవన్నీ లింక్ అయినాయి ఒకదానికొకటి. ఇవన్నీ ఎలా లింక్ అయినాయి? ఎందుకు మనం అనుకున్నది జరగట్లే? జరగకపోతే నా ఆలోచన బిలీఫ్ ఎలా ఉన్నాయి? అది అనుకున్న జరగాలంటే ఏం చేయాలి? చేంజ్ యువర్ సబ్కాన్షియస్ ప్యాటర్న్స్. సో అన్లెస్ అంటిల్ వి టచ్ ఆన్ దట్ రూట్స్, ఆ రూట్స్ మారినంత వరకు మీరు అవుటర్ రిజల్ట్స్ ఒకరోజు వస్తే ఒకరోజు రావు. ఎందుకు ఒకరోజు లేస్తే సార్, ఒకరోజు లేండి సార్, ఒకరోజు చదువుతుంది సార్, ఒకరోజు చదవండి సార్, ఒకరోజు చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఒకరోజు వీక్ ఉంటుంది సార్, ఒకరోజు అన్ని చేస్తే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే యూర్ ఓన్లీ అవుటర్ లేయర్స్, కాన్షియస్ మైండ్. సో కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్నవన్నీ దిస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ మెమరీస్ అంతే. బట్ అన్కాన్షియస్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్. అన్కాన్షియస్ వాట్? It's a program. Type in the chat box, I'm a programmer. You have to be a programmer. That's it. 2 + 2 కొడితే 4 వస్తుంది. ఎందుకంటే అలా ప్రోగ్రామ్ చేయబడింది అంతే. 2 + 2 0 కాదు ఎప్పటికీ. మనం 0 చేస్తున్నాం. దాన్ని 2 - 2 చేస్తున్నాం. బికాస్ యూ డోంట్ నో హౌ టు ప్రోగ్రామ్. సో యూ ఆల్ హ్యాస్ టు బికమ్ ప్రోగ్రామర్. ప్రోగ్రామ్ హ్యాపెన్స్ వేర్? ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ జరుగుతుందండి? ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? రిపీటెడ్ యాక్షన్, Subconscious mind. Yes, program has to happen. మళ్ళీ 2 లెవెల్స్ లో జరుగుతుంది. అందుకనే మీకు 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా చెప్పాను. ప్రోగ్రామ్ కాన్షియస్ అయ్యేది ఉపయోగం లేదు. ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ అన్కాన్షియస్. వన్స్ అన్కాన్షియస్ సే ఐఎమ్ బ్రేవ్ సార్, ఐ బికమ్ ఎ స్పీకర్. యూ బికమ్ ఎ స్పీకర్. నేను వద్దన్న అవుతావు, నేను కావాలన్న అవుతావు, ఎవడు ఏం చేసిన అవుతావు. బికాస్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఇస్ సేయింగ్ ఐఎమ్ ఎ స్పీకర్ సార్, ఐఎమ్ ఫియర్లెస్, ఐ ట్రై, ఐ ప్రోగ్రెస్, ఐ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీస్. యాజ్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఐఎమ్ ఎ స్పీకర్, యూ బికమ్ ఎ స్పీకర్. ఓకే, ఈ రోజు కాకపోవచ్చు, ఒక 4 ఏళ్ళ తర్వాత అవుతావు. బికాస్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఇస్ సేయింగ్ taking action, I'm a speaker, I take classes, I go to the government schools, I take the studios, I go to the TV channels, I speak to the people, I learn myself, I read books, I update myself, I'm in the people of good community, I try each single day, I become a speaker. This program is already built. As this program is built, no one can stop you. నేను వచ్చి చూస్తాను, నవీన సార్ ఎట్లా పెరుగుతాను చూస్తాను. చూసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. బికాస్ ఇట్స్ అ యూనివర్స్, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ యూనివర్స్. జెలస్ పీపుల్ ఉంటారు, పడని వాళ్ళు ఉంటారు, శత్రువులు ఉంటారు, కోపం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, మనల్ని కాలు పట్టుకొని లాగే వాళ్ళు ఉంటారు. వీళ్ళందరినీ మనం తీసేయలేం. బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ రియాలిటీ. ఎవరు ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా మనతో చేస్తారో మనకు తెలియదు. బట్ లెట్ దెమ్ డూ. యూ నెవర్ బికమ్ స్మాల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ డీప్.
యువర్ బిలీఫ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్. అందుకని చిన్న చిన్న వాటికి కంగారు పడకండి. సార్ వీళ్ళు నన్ను చూసుకోవట్లేదు సార్, నేను వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు సార్, వాళ్ళు నన్ను తిడుతున్నారు సార్, వీళ్ళు అసలు నన్ను పిలవట్లేదు సార్, వాళ్ళందరిని పిలుస్తారు నన్ను ఒక్కరిని పిలవరు సార్. నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. యు ఆర్ వర్కింగ్ టు యువర్ సబ్ కాన్షియస్ ప్రోగ్రామ్. ఇవన్నీ ఉంటే మంచిది, లేకపోయినా మరీ మంచిది. నో వన్ కెన్ స్టాప్ యూ. యూ వర్క్ టు యువర్ బిలీఫ్. అర్థమవుతుందండి? సో వాట్ ఎవర్ నాయిస్ ఈస్ కమింగ్, నాయిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. నాయిస్ ఎప్పుడు ఉంటుందండి. మీరు ఎంత మంచిగా ఉన్నా, రాముని తిట్టట్లేదా, కృష్ణుని తిట్టేవాళ్ళు లేరా, అల్లాని తిట్టేవాళ్ళు లేరా? మీరు ఎంత మంచిగా ఉన్నా తిడతారు తిట్టేవాడు. కంపల్సరీ తిట్టట్లే, ఇంకా మీరు నన్ను తిట్టేది ఏంటి? ఆబ్వియస్గా తిడతారు. తిట్టేవాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. దే డ్యూటీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూ, ఇట్ ఈస్ దే ప్రెజెంటింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్. డోంట్ టేక్ దట్ ఈస్ యూ. సార్ నేను అవును సార్ కొంచెం బాగా చెప్పింటే బాగుంది సార్, నేను బాగా చెప్పలేదు అందరు తిట్టారు సార్. నువ్వు బాగా చెప్పలేదు ఎవరు తిట్టరు. నాకు మీరు అందరు బూతులు చెప్పండి, ఐ నెవర్ సే ఎనీథింగ్ టు యూ, బికాస్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్స్ అ ప్రాసెస్. చెప్పినప్పుడు ఒకరోజు తప్పు అవుతుంది, చెప్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం తప్పు పోతుంది. దట్స్ ఓకే. ఆ అవేర్నెస్ నాకుంటే నేనేం పట్టించుకోను. అవేర్నెస్ నాకు లేకపోతే ఏంది వ్యాచ్ చూసుకొని రావా, ఏంది వ్యాచ్ చేసుకొని రావా, ఏందో ప్రిపేర్ అయ్యావా, బుద్ధి లేదా? ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యూ, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మీ, ఐఎమ్ ప్రెజెంటింగ్ టు యూ. కాబట్టి వేరే వాళ్ళు మీతో ఎలా ప్రజెంట్ చేసినా డోంట్ టేక్ దట్ ఈస్ యూ. యూ బికమ్ యాజ్ యూ. లెట్ దెమ్ బిహేవ్ హౌ దే ఆర్. సార్ వాళ్ళు ఎందుకు అలా ఉన్నారు, దట్ ఈస్ దేర్ అవేర్నెస్. వాళ్ళకి ఈ జన్మలో అంతే అవేర్నెస్ ఉంది, మనం ఏం చేయలేం. వాళ్ళకి అవకాశం వచ్చి అవేర్నెస్ మారితే దే విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ అవేర్నెస్ దే విల్ బిహేవ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. వాళ్ళందరినీ మారుస్తూ కూర్చుంటే, సార్ మా ఆయన బాగుండాలి సార్, నా కూతురు బాగుండాలి సార్, నా కొడుకు బాగుండాలి సార్, ఎవరు బాగుంటారండి? అండ్ మేబీ వాళ్ళు అడిగితే నేను చాలా బాగున్నా సార్ అంటారు. టు ద లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ దే హ్యావ్, దే ఫీల్ ఐఎమ్ రైట్ సార్, నేను పర్ఫెక్ట్ సార్, నాకంటే పర్ఫెక్ట్ భూప్రపంచ లెవెల్ లేదు సార్, ఐఎమ్ ద బెస్ట్ హస్బెండ్ సార్ అంటాడు. ఆమెకి ఏమి తెలియదు, ఏం చెప్పిన అర్థం కాదు సార్, నేను చాలా బెస్ట్, అసలు చచ్చిపోతాను ఏమవుతా అంటాడు. బికాజ్ వాడి అవేర్నెస్ అంతే ఉంది. టు హిజ్ అవేర్నెస్ ఈజ్ రైట్. అర్థమవుతుందండి? సో అందుకని వాళ్ళందరినీ మార్చే ప్రోగ్రామ్స్ మనం పెట్టుకోవద్దు. వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారో అలా ఉంటారు. వీఆర్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ అవర్ మిషన్, అవర్ విజన్, అవర్ సబ్ కాన్షియస్ ప్యాటర్న్స్, అవర్ బిలీఫ్ and our behave or becomes. Clear to all of us? We can clap to each one of us. So this is how your inner mechanism helping to outer results. So indirectly, outer results are the reflection of inner self. Type in the chat box. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి మనం అందుకనే దీన్ని సెల్ఫ్ మాస్టరీ అన్నాను, ఇన్నర్ జర్నీ అన్నాను. సార్ మా ఆయన బాగాలేదు సార్, ఆయన మార్చండి. ఈవెన్ 0.01% ఐ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ దట్. సార్ మా ఇంటి పక్క వాళ్ళు ఎప్పుడు తలకాయ తింటారు సార్, ఐ డోంట్ ఈవెన్ ఫోకస్ 0.1%. సార్ ఇంపాక్ట్లు అందరూ వేస్ట్ సార్, ఐ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ 0.1% ఆన్ దట్. ఐ ఫోకస్ ఆన్ యూ. సార్ నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి, ఐ నీడ్ టు మెడిటేట్, ఐ వాంట్ టు ప్రోగ్రెస్. 100% ఐ విల్ స్పెండ్ ఆన్ దిస్, బికాస్ ఐ నో బై దిస్ యూ బికమ్ వాట్ యూ వాంట్ టు బికమ్. మీ హస్బెండ్ మార్చినా మీరు మారరు, అదొక చిన్న మారుస్తే మారుతాను అనేది ఒక చిన్న అజంప్షన్ అంతే. ఆయన మార్చినా మీరు మారరు, ఎందుకంటే మార్పు లోపల ఉంది, ఆయనలో లేదు. ఆ విషయం నీకు తెలియదు. రండి సార్ మా ఆయన మార్చండి సార్, రండి సార్ మా పక్కింటి వాళ్ళు మార్చండి సార్, రండి సార్ ఇంపాక్ట్లో వాళ్ళు బాగాలేరు, వీళ్ళు బాగాలేరు, అందరూ మారుద్దాం. ఆ ప్రోగ్రామ్ మనది కాదు, మనం అక్కడ ఉండము. ఎస్ సార్ నాకు ఈ కన్సర్న్ ఉంది సార్, హౌ టు మెడిటేట్, దెన్ ఐఎమ్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ, బికాస్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద రూట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్. రూట్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. యా, సో ఇది మనకు అర్థమైతే చాలు ఈ రోజుకి. సో దిస్ ఆల్ హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్ రైట్ నౌ. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఈజ్ ఇట్ యాడింగ్ సమ్ వాల్యూ? Is it adding some change in your thinking? Is it adding some perspective to your life? So all these are the purification part idantha. Unless and until we purify. Now we do lot of meditations. Zero state meditation we do, and no nothing state meditation we do. ఇవన్నీ కూడా మన మెడిటేషన్ ఇంకా బలంగా అర్థం అవుతాయి. కాకపోతే ఆ మెడిటేషన్లో మీకు అర్థం కావాలన్నా ఈ చిన్నపాటి నాలెడ్జ్ మీకు ఉండాలి. అందుకని ఐఎమ్ టచింగ్ అపాన్ దిస్ preliminary basic perspectives we carry. ఎందుకంటే ఈ ఆలోచన విధానం మారకపోతే నేను ఏమి ఇచ్చినా నువ్వు చూడవది. మీకు వద్దు సార్ మీకు తెలియదు, మీకు వద్దు సార్ మీరు పోండి సార్, మీరు వద్దు సార్ మీరు చూసుకోండి సార్, బికాస్ యు ఆర్ రిజెక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్. నో పాసిబిలిటీ ఆర్ సీయింగ్. అసలు మనకు పాసిబిలిటీస్ కనిపించట్లేదు, అన్ని సమస్యలే కనిపిస్తున్నాయి. వాట్ ఈస్ రియాలిటీ? సమస్యలు ఉన్నాయి, పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. మనం సమస్యలను చూస్తున్నాం, పాసిబిలిటీస్ని చూడట్లేదు. అందుకని సమస్యలే కనిపిస్తున్నాయి. But in reality, both are there. It's side problem ఉంటుంది, it's side solution ఉంటుంది. It's side problem ఉంటుంది, it's side solution ఉంటుంది. It's side problem, it's side solution. So what you choose will depends on you. You focus on problem,
ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ ఫోకస్ ఆన్ సొల్యూషన్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ యూ అట్రాక్టింగ్ వాట్ యూ వాంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో అందుకని మన ఇన్నర్ సెల్ఫ్ మారాలని చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ డిసైడ్? వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్? సో ఇవన్నీ మీరు రాయాలి సార్. ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ కొన్ని వందల సార్లు రాయాలి. యా, Outer results are reflected in our inner self. ఎస్. అవుటర్ యూనివర్స్ ఇస్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్. సార్ బయట ఏంటో సార్ అంత బాగాలేదు, అందరూ చాలా మోసం సార్ జనాలు. నో, సీ ఇన్సైడ్, దట్ విల్ చేంజ్. సార్ జాబ్ చేయడం చాలా కష్టం సార్, దట్స్ అవుటర్ రియాలిటీ. ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఇన్నర్ reality. See what is their inner self, inner dialogue, inner thought, inner feeling. Change it. I can become happy by doing job. I can become happy by becoming entrepreneur. I create opportunities. Create that belief. అన్ని మంచిగా కనిపిస్తాయి. ప్రతి ఛాలెంజ్ ఒక ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది. ప్రతి సమస్య ఒక లెర్నింగ్ లాగా ఉంటుంది. ప్రతి ఫెయిల్యూర్ ఒక ఫీడ్బ్యాక్ లాగా ఉంటుంది. బికాస్ ఇన్నర్ డైలాగ్ మార్చేసాం. యా, సూపర్ అండి. విత్ దిస్ విల్ స్టాప్ హియర్. సో అగైన్ మనం రేపు కలిసి